we are talking today about these public fund accountability of the governments. And this webinar is being broadcasted from the official Facebook of North-South University, Lawyers and Jurists, and the Business Standard. So as we know that the government has a constitutional mandate to ensure the financial security of the citizens of the country, the government raises funds from various sources being authorized by the parliament in its budgetary session every year. The government falls in that sense in the fiduciary relationship with the citizens. Citizens are the principal, and the government works as an agents of the citizens. So as a result of that, the government has the mandate to give account for the money they have raised from the public. So this is governed under the constitutional law of the country, and the relevant articles are from 81 to 92 and Article 127 to 132. So now today, we need to know how the government is justifying these expenditures to the public and what are the mechanisms that are being used and what is the reality in the law and reality in practice. So today, we have invited some of the experts. Let me introduce one by one our guest today. First of all, I would like to introduce Mr. Muslim Chaudhuri, who is the Controller and Auditor General of Bangladesh, Rashtrair Pradhan Audit Karmakarta. Next, we have with us Mr. Mamun Rashid. He's a Managing Director at PwC, Bangladesh. He's a most senior banker, former CEO of Citibank NA. He has a huge experience to work hand in hand with the governments about the public accountability issues. Next, we have with us Dr. Nazneen Ahmed. She's a senior research fellow, Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS. We have also with us Barrister A. Masoom. He's a corporate lawyers and security lawyers, an advocate of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh. So at the beginning, I would like to come to Barrister Masoom. I want to start with Mr. Masoom. So how do you feel that the constitutional law mentions the government responsibility to the public about how to spend their funds and how to justify their expenditures? So according to your view, what is the reality in practice, whether the true spirit of the constitutional law is implemented in the real life? So could you give an idea from your legal experience and your practice? Could you please give us a brief overview about this situation? Mr. Masoom, please. Your microphone is off. Thank you. Can you hear me? Yes, I can hear. Please go ahead. Okay. A special thanks to Muslim Chaudhuri sir and Mr. Mamun Rashid and Dr. Nazneen Hamid. The issue you have asked me, actually আপনি যে কোয়েশ্চেন করেছেন এবং আপনার যে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টে ছিল, আপনি বলেছেন যে গভর্নমেন্টের যে ম্যান্ডেট, যে কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট প্রতিটা সিটিজেনকে তার ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি প্রোভাইড করা, এবং আপনার যে কনস্টিটিউশনের যে স্পিরিটের কথা বলেছেন, এখানে প্রথমেই যে জিনিসটা দেখতে হয় সেটা হলো যে আমাদের যে পাবলিক ট্রাস্ট বা পাবলিক কনফিডেন্স টু পাবলিক সার্ভিস, এখন যখনই পাবলিক সার্ভিসের কথা আসে তখন আমরা যে পাবলিক সার্ভিসটা কিভাবে ডিসচার্জ হচ্ছে সেটা দেখি যে সেখানে পাবলিক সেক্টরের কম্পিটেন্স তাদের আছে কিনা এবং তাদের যে অনেস্টি সেটা তাদের আছে কিনা। তো কিছু জিনিস যেটা পাবলিক সার্ভিসের সাথে কানেক্টেড, তাদের এফিসিয়েন্সির সাথে। এখন পরের যে ইস্যু আসছে, ধরেন যে ট্রাস্টের কথা, যখনই ট্রাস্ট আপনি পাবলিক সার্ভিসের সাথে এটা অতপ্রতভাবে জড়িত, কারণ আপনি যদি দেখবেন যে পাবলিক বা জেনারেল যে সিটিজেন তারা কিন্তু সবাই গভর্নমেন্ট যে পাবলিক সেক্টর তাদের এই ট্রাস্ট করে যে তাদের যে ফান্ডটা, এই ফান্ডটা প্রপারলি এক্সিকিউট হবে, যে রেইজ অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার। এখানে যদি একটা ফ্রেজ আমি নিয়ে আসি, কনফুসিয়ানের
প্রায় 2000 বছর আগের এক ইয়েতে অ্যাবাউট গভর্নমেন্টের রিকোয়ারমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাকে, তখন সে বলেছিল যে 3টে রিকোয়ারমেন্ট থাকতে হবে গভর্নমেন্টের, একটা হলো উইপেন, একটা হলো ফুড, আর একটা হলো ট্রাস্ট। তো পরে যদি গিভ আপ করতে হয় তাহলে উইপেন অ্যান্ড ফুড, বাট ট্রাস্ট কখনো গিভ আপ করা যাবে না, কারণ এইটার উপরেই তার স্ট্যান্ড। যদি তাই হয়, আপনার গভর্নমেন্ট যে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটির যে ম্যান্ডেট টু দি সিটিজেন, সেটা কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে যদি আপনি প্রিএম্বলে দেখেন, একেবারে প্লেজিং বলেই দেওয়া আছে যে আপনাকে একেবারে ফান্ডামেন্টাল এইম অফ দি স্টেট হবে যে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি প্রোভাইড করা টু অল সিটিজেন্স। এবং আপনি যদি আমাদের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অন দি স্টেট পলিসি আর্টিকেল 10, যেখানে বলেছে যে সোশ্যালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেম ইস্টাবলিশ করতে হবে টু প্রোভাইড জাস্টিস ফর এভরিওয়ান, এবং আমাদের যে আর্টিকেল 15, সেখানেও বলেছে যে ইটস এ ফান্ডামেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি অফ দি স্টেটস টু অ্যাটেইন ইকোনমিক গ্রোথ ফর অল অ্যান্ড প্রোভাইড দি বেসিক নেসেসিটিস। যেটা তো এখানে যদি আপনি কনস্টিটিউশনাল যে স্পিরিট, যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি টু দি জেনারেল সিটিজেন্স অফ দি স্টেট, সেইটা কিন্তু এখানে ভেরি স্পেসিফিক, সেটা একেবারে ম্যান্ডেটের করা। এবং এর পরে যদি আপনি দেখেন যে এই যে আপনি যে পাবলিক ফান্ডের কথা বলেছেন, এই পাবলিক ফান্ডটাকে কিভাবে ম্যানেজ করবে এবং এটাকে কিভাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে আনবে, সেইটার জন্য কিন্তু আপনি যেটা মেনশন করেছেন অলরেডি, আর্টিকেল 84, 85, 86, 87, যেখানে এই পাবলিক ফান্ডের কথা বলা আছে যে গভর্নমেন্টের যত ধরনের রিসিপ্ট এবং যত ধরনের এক্সপেন্ডিচার, কনসলিডেটেড ফান্ডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে আপনি পাবলিক অ্যাকাউন্ট অফ দি রিপাবলিক, এই টোটাল ব্যাপারটাকে আপনাকে যদি অ্যাকাউন্টেবিলিটির ভিতরে আনতে হয়, তাহলে আমরা এখানে দু ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখি। একটা হলো পাবলিক অডিট, আর একটা হলো পার্লামেন্টারিয়ান অ্যাকাউন্টেবিলিটি। তো আমরা যদি পাবলিক অডিটের ইস্যুটায় দেখি, আপনি দেখবেন যে আমাদের অ্যারাউন্ড 153 আর্টিকেলস, এখানে 6 আর্টিকেলস একটি অফিসকে ডেডিকেটেড করা হয়েছে। তার মানে হলো কত ইম্পর্টেন্ট হলে সেই অফিসকে 6 আর্টিকেল, কনস্টিটিউশনের এত লিমিটেড আর্টিকেলের মধ্যে 6 আর্টিকেল ডেডিকেট করা হয়েছে। এবং সেখানে আমাদের যদি আপনি ডক্টর আম্বেদকরের একটা নিজেরই উক্তি যে আমি I have created the most important office and or the post in the constitution। এবং এটার যদি আমরা সোর্স দেখি, এই যে কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল, যেটা আর্টিকেল 127 থেকে 132, এবং সেখানে আপনি আমাদের প্রথম যদি ভারতবর্ষে দেখেন, সেটা কিন্তু ইট কেম থ্রু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858, যেখানে কিন্তু ছিল ইম্পেরিয়াল অডিটর জেনারেলের কথা, এবং সেখানে সেই ব্যালেন্স অ্যান্ড চেকের কথাই ছিল। বাট এইটা পরে 18 Mr. Masum, if I just interrupt, আমরা তো শুনেছি যে আমাদের সংবিধানের যে অডিটর অ্যান্ড কন্ট্রোলার জেনারেল যে পাওয়ার, সেটা সাংবিধানিক পাওয়ার এবং ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট অনলি 3 পজিশনস ইন দিস কান্ট্রি লাইক দ্যাট। বাট আমরা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে ওনার এই যে ব্রিটিশ অরিজিন থেকে যে আমাদের যে সিস্টেমটা চালু আছে, যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেমটা, সে অরিজিন ফ্রম ইংল্যান্ড, দেন ইন্ডিয়া, দেন পাকিস্তান। বাট আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট ছিল বা এগুলো সাবকন্টিনেন্টে এসেছে, তো এই যে লয়ের যে লিটারাল ইন্টারপ্রিটেশন, সো রিয়েলিটিতে আমাদের বাংলাদেশের থার্ড ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেসিতে কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে সফলভাবে, এটা যদি আপনার লিগাল পার্সপেক্টিভ থেকে একটু বলেন, যদি কোনো লুপ হোলস আছে কিনা, কোনো ডিফিকাল্টি আছে কিনা ইমপ্লিমেন্টেশন, সেইটা আমাদের যেমন ধরেন, ব্যর্থতা যদি একটু বলেন। এখন যদি আপনি যদি সেই জায়গাটাই আসেন, এই যে ধরেন আমাদের যে পুরো নেমটা কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল, সেই কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল ইন্ট্রোডিউসড হয় প্রথম 1935-এ। এবং সেই আমাদের দেশে যে কন্ট্রোলার, যেটা বুঝাচ্ছে যে কোনো ফান্ড, কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে যে কোনো টাকা যদি
বের হতে হয় তাহলে কিন্তু কন্ট্রোলারের পারমিশন লাগবে। কিন্তু এটা আমাদের ভারতবর্ষেও এই জিনিসটা নেই, আমাদের বাংলাদেশেও নেই, যদিও এটা ব্রিটেনে অ্যাট সাম লিমিটেড ভার্সন এটা আছে। এখন আপনার এই যে আমাদের যে অডিটর জেনারেল, এই যে যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা, স্পেশালি ফাইন্যান্সিয়াল চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা, এইটা কিন্তু আপনার মোরললেস আমাদের যে এই যে অডিটর জেনারেলের যে অফিস এবং তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস, তার মধ্যে যদি আমরা দেখি যে প্রথম যে টাকাটা যেভাবে প্রথমে রিলিজ হয় বাজেটারি প্রসেস থেকে, বাজেটারি প্রসেস থেকে টাকাটা রিলিজ হওয়ার পরে এই যে প্রত্যেকটি মিনিস্ট্রিতে অ্যালোকেট হয়, তখন এই মিনিস্ট্রিগুলি এই যে যে তার স্পেন্ডিং এবং এই যে রিসিপ্ট যত ধরনের আর্নিং হয়, এবং এইটা কিন্তু আপনি যদি তিনটা অর্গানকেও যদি দেখেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার এবং জুডিশিয়ারি, এবং সকলের যত ধরনের রিসিপ্ট এবং যত ধরনের আপনার এক্সপেন্ডিচার থ্রু দি ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ, এটা কিন্তু টোটালি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বা অডিটিং যেটা, সেটা কিন্তু এই কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল, এবং তার এটা কাজটাই শুরু হয় আফটার স্পেন্ডিং। তো যখন স্পেন্ডিং হয় এট দি এন্ড অফ ইয়ার, উনি যখন অডিট চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে, এবং সেইখানে যদি কোনো ধরনের ইরেগুলারিটিস, কোনো ধরনের মিসম্যাচ, কোনো ধরনের কারাপশন, কোনো ধরনের যদি ফ্রড হয়, এবং তার যেই রিপোর্ট, সে যেহেতু একজন এক্সিকিউটিভ, সে কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছে দেয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট পরে যেটা পার্লামেন্টারিয়ান কমিটি, ধরেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, এবং এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যে প্যাক, তারই কিন্তু দায়িত্ব কমপ্লিটলি এটাকে স্ক্রুটিনি, প্রয়োজন হলে যেমন আপনার ক্যাগের যারা ইয়ে, তাদের সাথে বসে এই মিসম্যাচ বা এই কারাপশনের বা এই অবজারভেশনের বা এই রেকমেন্ডেশনের এগুলি তারা স্ক্রুটিনি করবে, এবং স্পেসিফিকলি সেই পার্লামেন্টের সেই মিনিস্ট্রি, যে স্পেসিফিক মিনিস্ট্রি যদি কোনো ধরনের মিসম্যাচ, কোনো ধরনের যদি আপনার ইয়ে থাকে যেটা আনরিজনেবল, সেইটা নিয়ে কিন্তু তাকে অ্যাকাউন্টেবল করবে। এখন কোয়েশ্চেন আপনি যেটা করেছেন যে আমাদের দেশে এটা ইফেক্টিভ বা ইমপ্লিমেন্টেশনটা কতটা হচ্ছে, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেকগুলি ইস্যু নিউজ পেপারে আসে, যেমন ধরেন পাবলিক, যেমন হেলথ সেক্টরের কারাপশন বা আদার কিছু মিনিস্ট্রির ধরেন আনরিজনেবল কিছু এক্সপেন্ডিচার, যেগুলি আমরা নিউজ পেপারে আসে। এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে অডিটর, যে ক্যাগের যে দায়িত্ব এবং ক্যাগ যে অবজারভেশন গুলি দিচ্ছে, সেই অবজারভেশন গুলি আমাদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তারা কিভাবে সেটা নিচ্ছে এবং সেটা কিভাবে ফলো আপ করছে, এবং আমাদের যে পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ, তারা এটাকে কিভাবে অ্যাকাউন্টেবল বা তারা কিভাবে কোঅপারেট করে। আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এটা দেখা যায় যে যদি এই পাবলিক আপনার পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভরা প্রপারলি যদি কোঅপারেট না করে, তাহলে এটা খুব বেশি মানে ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমাদের ক্যাগের পক্ষে এই জিনিসটাকে এক্সিকিউট করা। সেই জন্য এখানে আপনার শুধু যে ক্যাগ বা শুধু যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির পক্ষে সম্ভব হবে তা না, এটা টোটাল ইকোসিস্টেম, যে ইকোসিস্টেমটা এটা হেল্প করবে এটা ইফেক্টিভলি বাস্তবায়ন করতে। শুধু আমরা যদি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল এই ইয়েতে ছেড়ে দেই, তাহলে এটা এক্সিকিউশন হবে না। তো এইটাকে প্রপারলি পাবলিক ফান্ড প্রপারলি স্পেন্ড হচ্ছে কিনা এবং রেকর্ড প্রপারলি রাখা হচ্ছে কিনা, এই টোটাল জিনিসটাই আপনার এই আমাদের ইকোসিস্টেমের মধ্যে, যেখানে পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ, আমাদের ক্যাগ অ্যান্ড আমাদের যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এবং অন্যান্য যারা, এদের সকলের সাহায্যের মাধ্যমে এটাকে আপনি মেক শিওর করতে পারেন যে প্রপারলি এক্সিকিউটেড। ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মাসুম আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টস এর জন্য। আমি এখানে বলে রাখি আমাদের সাথে আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি আছে এবং আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কমিউনিটি আছে এবং জেনারেল অডিয়েন্সও আছে, এবং এছাড়াও আমাদের বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড অনলাইন আছে, ওয়েবে অনেকে সংযুক্ত আছে। তো আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের অডিয়েন্সরা তারা কোশ্চেন করতে পারে আমাদের গেস্টদের উদ্দেশ্যে, এবং রেলেভেন্ট কোশ্চেনগুলো অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হবে অ্যাজ ফার অ্যাজ আওয়ার টাইম অ্যালাউস। সো আপনারা, আমাদের অডিয়েন্সরা, আপনারা যদি কমেন্ট থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আমাদের সম্মানিত
গেস্টদের সাথে এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে। সো আমি এখন আসতে চাচ্ছি মিস্টার মামুন রশিদ আপনার কাছে। সো আমি যেই কথাটা উঠে আসলো ব্যারিস্টার মাসুমের বক্তব্য থেকে, সেখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এই যে এত বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি ইজ অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ এন্ট্রাস্টেড অন দি সিঙ্গেল পার্সন, অডিটর কন্ট্রোলার জেনারেল। সো বাট ওনার যত এত বড় ক্ষমতার, এত বড় ওনার পজিশনের পরেও বাংলাদেশের যে বিভিন্ন রিয়েলিটি আছে, যেমন আমরা একটা গরিব দেশ, আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, যদিও আমরা এখন উপরে আমরা নেক্সট লেভেলে চলে গিয়েছি, প্লাস আমাদের করাপশন একটা আমাদের বিশাল একটা সমস্যা, আমাদের ইনকম্পিটেন্সি, আমাদের ল্যাক অফ ট্রেনিং এবং আমাদের পলিটিসাইজেশন। সো বিভিন্ন ধরনের ডাইমেনশন আছে আমাদের, আমাদের লিগাল আসপেক্টে আছে, রিয়েল আসপেক্টে আছে এবং ফাইন্যান্সিয়াল আসপেক্টে তো অবশ্যই আছে। সো আমি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনি তো কাজ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে, আপনি গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করেছেন, আপনি পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির সাথে আপনি কাজ করেছেন। সো আমাদের একটু আপনি শেয়ার করবেন কি বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টেবিলিটি স্ট্যাটাসটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের থেকে কত দূরে আছি, এবং আমাদের যে সাবকন্টিনেন্টের যে পজিশনটা, সিচুয়েশন, তো ওদের তুলনামূলকভাবে আমাদের অবস্থাটা কি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে এটা একটু ক্লিয়ার করেন। Thank you very much. I must thank Mr. Masum for setting the tone right. যথার্থভাবেই হয়েছে। As you know, public funds are not something to be taken loosely or lightly. It is a nation's wealth, its future, and most importantly, it is the hard-earned property or ownership of its citizens. Bureaucracy bolen, politician bolen should never be allowed to assume that they have some kind of higher privilege and power over such funds according to their own personal agenda, যেটা আমরা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে দেখতে পাই। ব্যারিস্টার মাসুম যে কথাটি বলেছেন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, আমি সেটাকে যে সিকিউরিটি, আমি সেটাকে এক্সপান্ড করে নিয়ে যেতে চাই। ট্রান্সপারেন্সি অফ দ্য ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাইড অ্যাজ এ kind of a determinant of the overall public financial management in any country, be it a developing country, be it an LDC, be it a developed country. তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসবো। So any wrongful infringement on the issue and allocation of public money should be dealt with in the most severe manner, যেটা ব্যারিস্টার মাসুমও বলেছেন। Public funds are accumulated as a result of sacrifices and hard work of country's citizens, especially in developing countries. Therefore, it is the fiduciary obligation of those in charge to ensure the proper disbursement use of these funds. এটা সিএজির অফিস হোক, সিএজির অফিস মাসুম বলেছেন যে এটা আফটার ম্যাথ ইফেক্ট হয়, আফটার দ্য ডিসবার্সমেন্ট অফ অ্যালোকেশন অফ দ্য মানি। There must be absolute transparency with regard to how the money is being raised, how the money is being spent, and more importantly, and there must be assurance that the amounts and methods are audited and regularly audited by independent experts. আমি পরবর্তী আলোচনায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপার্ট কিংবা ক্যাপাসিটি অফ দ্য ওয়াচডগ এজেন্সি ইনক্লুডিং সিএজিস অফিস সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। There must be full accountability whereby the decision makers are subject to stringent rules and their performances must be regularly evaluated. Finally, there has to be objectivity in the usage of these funds so that spending policies are based on correct data and thorough analysis. In developing economies like Bangladesh, these rules of governance over public funds are even more crucial due to the scarcity of such funds. In such economies, even small misuse or mismanagement can adversely impact the path towards development. Additionally, if these matters are not ensured, then the public themselves will lose faith, যেটা ব্যারিস্টার মাসুম খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, ট্রাস্ট, সিভিলিয়ানস ট্রাস্ট এবং পলিটিক ট্রাস্ট in the government, and may try to find innovative ways to avoid paying taxes or siphon money overseas, যেটা আমরা প্রায় বাংলাদেশে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে অভিযোগ দেখতে পাই। The bond of trust between the public and the government must be kept very sacred. এখন আপনি যথার্থই বলেছেন যে সিজির অফিস ব্যারিস্টার মাসুম বলেছে, কিংবা আমাদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি অফ দ্য অনারেবল পার্লামেন্ট, তাদের দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রায় দেখি, আপনার মনে পড়ে 2016 সালে যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা পাচার হয়ে গেল, যেটার তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি এখনো জনসম্মুখে আসেনি, কিন্তু আমরা জানি ওই সময় কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি অডিট আপত্তি ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের
হাজার হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি ছিল। আমি যখন মহিউদ্দিন আলমগীর এমপি যখন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি দেখভাল করতেন, তিনি বলেছিলেন আমাদের সাথে একটি আলোচনায় যে এই অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করার প্রধান মানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ হচ্ছে এই অডিট গুলো কিন্তু যখন অনিষ্পন্ন থাকে, অডিট আপত্তিগুলোর যখন অনিষ্পন্ন থাকে, তখন কিন্তু পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টকে এনশিওর করা যায় না। দ্বিতীয় হচ্ছে সিইজির অফিস ইজ এ ভেরি স্ট্রং ডিটারমিনেন্ট অফ ensuring accountability, especially on the public financial management, public accounts management, and more importantly, public disbursement management for ensuring public good. আমরা প্রায় দেখতে পারি যে সিইজির অফিসে আপনি যদি একটা পোস্টমর্টেম করেন, with due respect to Mr. Muslim Chaudhary, who is not only a good friend, of course a friend, philosopher and guide also, সেখানে কিন্তু এখনো নাম্বার অফ অ্যাকাউন্ট্যান্টস, নাম্বার অফ অডিটার্স, qualified auditors, their role কি হবে, how the CAG office will work hand in hand with Institute of Chartered Accountants, as well as how they will ensure পাবলিক অ্যাকাউন্টসের ডিসক্লোজার, পাবলিক অডিটের যে কি কি ডিসক্লোজার থাকতে হবে অডিটেড ব্যালেন্স শিটে, অডিটেড রিপোর্টে, কিংবা অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে সিইজির অফিস পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সাথে তথা যে কোনো ওয়ার্কিং মিনিস্ট্রির সাথে, ওয়ার্কিং ইনস্টিটিউশনের সাথে কিভাবে কাজ করবে। আমি তো একটা উদাহরণ আপনাদেরকে দিয়েছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যখন এই ঘটনাটি ঘটে, বাংলাদেশ ব্যাংকের যত না টাকা আমরা লস করেছি থ্রু দিস siphoning of money or the money heist, whoever is responsible for that, তার থেকে বেশি টাকার কিন্তু অডিট আপত্তি ছিল। এবং আপনি যদি পুরো অডিট আপত্তি যেগুলা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিকে রিপোর্ট করা হয়েছে সেগুলা যদি আপনি দেখেন, হাজার হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি বছর পর বছর সেগুলা নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে তেমন একটা কিন্তু উদ্যোগ আমরা দেখতে পাইনি। সেখানে প্রায় বলা হয় কোঅপারেশন পায় না সিইজির অফিস থেকে, কিংবা সিইজির অফিসের লন্ড্রি লিস্ট ইজ সো বিগ, ওনাদের ওখানে প্রায়োরিটাইজেশনের সমস্যা রয়েছে, ক্যাপাসিটিরও সমস্যা রয়েছে। এই কারণে আমরা দেখেছি ইদানিং কালে বিশ্ব ব্যাংক মিস্টার মুসলিম চৌধুরী এবং তার অফিসের সাথে কাজ করছে যে আমাদের স্ট্রেংথেনিং পাবলিক অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা বিরাট প্রজেক্ট আসছে। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন মিস্টার মুসলিম চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং তার সহকর্মীদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে আমাদের ফিনান্স ডিভিশনে টেকনোলজির ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে আইবাস প্লাস প্লাস যে প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে, যে বাজেটারি অ্যালোকেশন ম্যানেজমেন্ট টু অ্যান্ড ফ্রো, সেইখানের ক্ষেত্রে আমরা সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্টের কাজ করেছি। ইতিমধ্যে আমরা ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট, সেখানে কোনো শর্টকামিং আছে কিনা কিংবা সেখানে স্ট্রেংথেনিং করার জন্য কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা মিস্টার মুসলিম চৌধুরীর কলিগদের সাথে কাজ করছি। আমাদের প্রাথমিক যে আবিষ্কার কিংবা ফাইন্ডিংস বলেন আপনি দেখতে পাবেন, সেটা আমাদের দুটো জিনিস। একটি জিনিস হচ্ছে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা whether they are adequately empowered or intellectually empowered to look into the objections raised by the honorable auditors of the public accounts or ministries under the government of Bangladesh. এটা একটা বিরাট বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়গুলো হচ্ছে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ গুলোর ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ গুলোর অডিট অবজেকশন, অডিট ফেইলিওরস, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বলি অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিভিউ। প্রত্যেকটা অডিটের পরে ডেভেলপড কান্ট্রিতে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিভিউ হয়, একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি অডিট হয়। সেই ক্ষেত্রে সবসময় যে ব্যক্তি দায়ী হয় বাংলাদেশের মতো কিন্তু সেটি না, প্রসেস দায়ী হতে পারে, সিস্টেম দায়ী হতে পারে, একটা ইনস্টিটিউশনের গাইডলাইনের অনুপস্থিতি সেটা দায়ী হতে পারে। এই জন্য অডিটার যেমন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সিইজির অফিস যেমন ইম্পর্টেন্ট, তেমনটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা অডিট গাইডলাইন। আমি কি কি প্রিএম্বলসের ভিত্তিতে আমি আমার অডিটকে পরিচালনা করব, আমার প্রত্যেকটি অডিটের কি ধরনের ডেস্টিনেশন থাকবে, আমার ফাইন্ডিংস গুলার যদি অবজেকশনেবল ফাইন্ডিংস আমি পাই সেই ক্ষেত্রে সেই ফাইন্ডিংস গুলো কিভাবে নিষ্পন্ন করা হবে, এবং আলটিমেটলি আমি কিভাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি অডিট করব, এবং আমি সরকারের এবং মাননীয় পার্লামেন্টের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর আবিষ্কার করার মাধ্যমে
সেট আউট করার মাধ্যমে আমি এই ধরনের অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করব সেগুলো আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এই পর্যায়ে সাম আপ করি দুটি জিনিস, একটি হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি উইদিন দ্য অনারেবল পার্লামেন্ট ইটসেলফ, নাম্বার টু হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং সিজি অফিস, এন্ড নাম্বার থ্রি আমার ভাষায় আমার মতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অডিট আপত্তিগুলো কিভাবে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে একটি যথাযথ গাইডলাইন নিয়ে আসা, and that guideline to be placed in the honorable parliament and after due or proper due diligence from all angles to be approved by the honorable parliament's public accounts committee. Thank you so much. ধন্যবাদ মিস্টার রশিদ আপনার ভ্যালুয়েবল বক্তব্যের জন্য। এখানে অনেক কিছু চলে আসলো যে কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল অফিসের এই কনস্টিটিউশনাল পজিশনে এত স্ট্রং একটা পজিশন থাকার পরেও আমরা এখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনকম্পিটেন্সি, দেন ওভার ভলিউম অফ ওয়ার্ক এবং করাপশনস অ্যান্ড পলিটিসাইজেশন সবকিছু আসলে জিনিসটাকে 100% এর কনস্টিটিউশনাল যে স্পিরিটটা সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনে যথেষ্ট ডিসক্রিপেন্সি বা গ্যাপস আছে সেটা মনে হলো। সো আমি এখন এই প্রসঙ্গে যেই পয়েন্টটা রেজ হলো এই প্রসঙ্গে আমি ডক্টর নাজনীন আহমেদের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি একজন ম্যাক্রো ইকোনমিক স্পেশালিস্ট। সো আমরা জানি যে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট যদি দেখি, আমরা IMF এর রিপোর্ট দেখি, আমরা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের অলমোস্ট সমস্ত রিপোর্ট যদি দেখি এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে রিপোর্ট ওগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ গত 20 বছরে যে দারিদ্র্য সীমার যেভাবে ট্যাকেল করেছে, অলমোস্ট 2/3 যে রিডিউস হয়েছে আমাদের পভার্টি রেট, যেখানে 1.90 হচ্ছে আমাদের পারচেস পাওয়ার ছিল পার ডে পার, সেখানে আমাদের এটা অলমোস্ট রিডিউস হয়েছে 1/3 হয়ে গেছে। সো এটা এবং যে টোটাল পভার্টি লেভেল সেটাও সাবস্ট্যান্সিয়াল রিডিউস হয়েছে। দেন আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অনেক বেড়েছে, লিটারেসি রেট বেড়েছে, পার ক্যাপিটা রেট বেড়েছে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড যে নিউজ পেপার রিপোর্ট আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাই যে বাংলাদেশের করাপশন একটা যে লেভেলে চলে গিয়েছে এবং আমাদের যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল TIB রিপোর্ট বলে যে আমরা করাপশনে বটম ফিয়ের মধ্যে পড়ি, আমরা লোয়েস্ট থেকে আমরা হয়তো থার্ড ফোর্থ। সো এই ধরনের যে হলমার্ক কেলেঙ্কারি বলেন বা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কেলেঙ্কারি বা যে করাপশনস এবং সমস্ত গভর্নমেন্ট অফিসে আমরা আসলে যদি সাধারণ মানুষের কাছে যাই একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা পাই। সো এত কিছু হওয়ার পরও আমরা কিভাবে একজন মিডল ইনকাম ডেভেলপের কান্ট্রিতে চলে যাচ্ছি এত করাপশন হওয়ার পরেও? সো আপনার ইকোনমিক থিওরিতে আপনি একটু যদি জাস্টিফাই করেন যে কোন থিওরিতে এই ধরনের জিনিসগুলো মেক সেন্স করে, টু কন্ট্রাডিক্টরি থিওরি মেক সেন্স করে, যদি আপনি একটু কাইন্ডলি আলোকপাত করেন এ ব্যাপারে। Thank you. First of all, I would like to thank North South University Department of Law and Business Standard for inviting me in such in a discussion of such an important issue. আমার মনে হয় যে এর আগের যে দুজন বক্তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়েছেন সেই জায়গাতেই কিন্তু আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার কিছুটা আছে। First of all, we are very happy about the development of Bangladesh and the progress that Bangladesh has made. But at the same time, আমাদের কথা হচ্ছে যে আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যে গ্রোথ, যে ডেভেলপমেন্ট আমরা অ্যাচিভ করেছি, যদি পাবলিক মানি ঠিকভাবে ব্যবহৃত হতো তাহলে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কোথায় হতো? আমাদের চিন্তাটা যদি ওইভাবে করি, রাদার দেন থিঙ্কিং যে এত কিছু হচ্ছে নেগেটিভ, দেন হাউ কুড উই প্রসিড সো মাচ। আর আমি এভাবে চিন্তা করতে চাই যে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে যে আগের দুজন বক্তা যে সমস্যাগুলোর কথা বললেন সেগুলো যদি না থাকতো, আমরা ফুললি অ্যাকাউন্টেবল অবস্থায় আমরা যদি যথার্থভাবে পাবলিক মানি ইউজ করতে পারতাম, ইউটিলাইজ করতে পারতাম, তাহলে what progress could we make? এবং সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমরা এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি হচ্ছি, আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে অত্যন্ত ভালো পারফর্ম করেছি ইন টার্মস অফ পভার্টি রিডাকশন এবং ইন টার্মস অফ আমাদের যে বিভিন্ন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স সেই জায়গায়, এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেটাতেও আমরা ভালো করার চেষ্টা করছি এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি হওয়ার প্রসেসে আছি। এবং এই যে ডেভেলপিং কান্ট্রি হব আমরা বলছি, আমরা যে প্রসেসে আছি সেটার সাথে কিন্তু অনেকগুলো ইস্যু যুক্ত। আমাদের এলডিসি হিসেবে ইন্টারন্যাশনালি আমরা যত কিছুতে যেভাবে ছাড় পাই, সামনে কিন্তু সেগুলো আমাদের থাকবে না। আর সেটা যদি না থাকে সেই জায়গাতে কিন্তু আমাদের যদি বলি আমার লেবার রাইট বলি, এনভায়রনমেন্টাল রাইটস বলি, আমার যদি বলি যে গভর্নমেন্টের ডেট, আমার লোনের ইন্টারেস্ট,
যাবতীয় কিছুতে কিন্তু পরিবর্তন আসবে, এবং সেই পরিবর্তনগুলো ঘুরে ফিরে যেখানে যে সেন্ট্রাল হবে সেটা হচ্ছে মোর এফিশিয়েন্ট ইকোনমি। একটা মোর এফিশিয়েন্ট ইকোনমি আমার দরকার হবে যখন আই বিকাম আ ডেভেলপিং কান্ট্রি। কারণ এখন আমার অনেক ইনএফিসিয়েন্সি, অনেক সমস্যা কিন্তু আমি এলডিসি হওয়ার কারণে, যেটাকে সহজ ভাষায় যদি বলি, এটা মাফ পেয়ে যায়, অর্থাৎ এটা কনসিডার করে না ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমি আমরা যখন এক্সপোর্ট করতে যাই বা অন্য কিছু। তো আমার যদি একটা এফিশিয়েন্ট ইকোনমি গড়ে তুলতে হয়, সেটা সেন্ট্রাল টু দ্যাট ইজ দ্য গভর্নমেন্টস এফিসিয়েন্সি, অ্যান্ড that refers to efficient utilization of resources। যেখানে মামুন ভাই বা মামুন রশিদ ভাই যেখানে তিনটা জিনিসের প্রতি গুরুত্ব দিলেন, যে একটা অডিট গাইডলাইন হতে হবে, সিএজি অফিসকে স্ট্রেনদেন করতে হবে এবং পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিকে স্ট্রেনদেন করতে হবে, আমি ধরে নিলাম এই সবগুলো হলো, এই প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন সবগুলো হয়ে গেল, সবকিছু ঠিকভাবে চলছে, কোনো অডিট আপত্তিও নাই, কিন্তু একটা রাস্তা করতে শুরুতে বলা হয়েছিল এটা 3 বছর লাগবে, এবং তারপরে এই রাস্তাটা শেষ করতে গিয়ে 20 বছর লেগে গেল, এবং তার ফলে যে খরচ প্রথমে প্রাক্কলন করা হয়েছিল সেটার থেকে খরচটা 30 গুণ বেড়ে গেল। দেখেন তখন অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে কোথাও কিন্তু হিসাব কিতাবে টাকা রিলিজ হচ্ছে, একেবারে ধরেন কোনো দুর্নীতি ছাড়া সেটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, বাট দিস ওয়াজ অ্যান ইনএফিশিয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, অথবা শুরুর ফিজিবিলিটিতে ভুল ছিল যে এই রাস্তাটা 3 বছরে শেষ হবে। আমরা যত ধরনের সরকারি প্রজেক্টের আমার কাছে মনে হয় যে ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়, আমরা কি একটু কখনো ঘেটে দেখেছি ওই ফিজিবিলিটি স্টাডিগুলোর কয়টাতে বলা হয় যে না এই প্রজেক্টটা ফিজিবল না? তার মানে কি যখনই প্রপোজাল দেওয়া হয় সেই সব প্রপোজাল গুলো ঠিক ছিল? এখন এই জায়গাগুলো ভাবতে হবে কিন্তু, অ্যাপার্ট ফ্রম ইন এডিশন টু হোয়াট মামুন ভাই অ্যান্ড আমার আগের দুই বক্তা দুজনেই যেটা বললেন যে নিয়ম কানুন সিস্টেম এভরিথিং, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি যদি উন্নয়নের জায়গাতে যাই, আমাকে ভাবতে হবে যে সব টাকা ডিসবার্স হলো ঠিক মতো, দুর্নীতিও হলো না, কিন্তু আমার ইনএফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন, ইনএফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্টের কারণে আমার সময় খাতন হলো আমার গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট গুলোতে, অর্থাৎ উন্নয়ন প্রজেক্ট গুলোতে। দ্যাট অলসো ইনক্রিজেস দ্য কস্ট, এবং যেই টাকাটা আমি অন্য কাজে লাগাতে পারতাম, এই যে সময় বেশি লেগে যায়, আমার ডিজাইনে ভুল থাকে, 3বার আমি ডিজাইন চেঞ্জ করি, আবার আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় অনেক দূর এগোনোর পরে মনে হয় যে এই জায়গাটা ভুল ছিল, এগুলোর কারণে যখন আমার খরচ বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ অলসো আমি মনে করি ওয়েস্টেজ অফ পাবলিক মানি। এই কারণে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা শুরুর ফিজিবিলিটি স্টাডি গুলো কিভাবে করি, কাদের দিয়ে করি, এবং সেটা কতখানি সেখানে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে টু সে নো, অথবা সেখানে বলা যে এই প্রজেক্টটা আসলে খুব ভায়াবল না, অথবা প্রজেক্টটা আসলে 3 বছরে না, ইট উইল টেক 20 ইয়ার্স অর 15 ইয়ার্স টু কমপ্লিট। আমি মনে করি এই জায়গায় আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। কারাপশনের বিষয়টা এসেছে, এবং এই কোভিড-19 সময়ে আসলে আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে হেলথ সেক্টরে আমরা যত ধরনের দুর্নীতির বা যত ধরনের, আমি যদি এটাকে একটু সুন্দর করে বলি যে ইনএফিসিয়েন্সির আমাদের চোখের সামনে এসছে, দ্যাট হ্যাজ মেড আস রিয়েলি ওয়ারিড যে তাহলে আমার যে বিপুল টাকা যাচ্ছে, যেটা দিয়ে আসলে তো আমার অর্জনটা হওয়া দরকার আরো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, আরো ভালো হেলথ সার্ভিস, নিউট্রিশন ফর দ্য চিলড্রেন, আমার মাতৃমৃত্যু হার কমতে হবে, শিশু মৃত্যু হার কমতে হবে। সো মানি হ্যাজ বিন স্পেন্ট, কিন্তু আমার ফলাফল আসে নাই। তাহলে সেই উন্নয়নের জায়গাটাতে যেখানে আমরা বলছি যে এত কিছুর পরে উন্নয়ন কি করে এটুকু হলো, আমি মনে করি এই এত কিছু না হলে উন্নয়নটা আরো অনেক বেশি ভালো হতো, তার কোয়ালিটি অনেক ভালো হতো। এবং এই কারণেই কিন্তু আমি মনে করি যে সরকার রিসেন্ট টাইমে শুধু গ্রোথ রেট নিয়ে কথা বলছে না, আমি দেখছি যে সরকার নিজেও কিন্তু ইনইকুয়ালিটি নিয়ে কথা বলছে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলছে, হেলথ এন্ড এডুকেশনে স্পেন্ডিং এর কথা বলছে। সেই জায়গাতেই when we are talking about the accountability of public money, এটার কোয়ালিটি অফ স্পেন্ডিং এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যদি একটু দেখি যে নট অনলি আপনার এখনকার এই কোভিড-19 সিচুয়েশন, অন্য সময়ও আমরা যদি এডুকেশনের স্পেন্ডিং এর কথা বলি, আমাদের বিপুল এডুকেশনের স্পেন্ডিং হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়েছে, বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা স্কুল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোয়ালিটি অফ টিচার্স কি বেড়েছে? সেটা যদি না হয় তাহলে we are spending money on education, on the buildings and everything, but we could not deliver proper and high quality education to our children. এবং সেখানে আসল যাদের এই কোয়ালিটি এডুকেশনটা থ্রু গভর্নমেন্ট মানি দরকার, অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণ, আমরা হয়তো অনেকে প্রাইভেট স্কুলে আমার বাচ্চাকে পড়াতে পারবো, কিন্তু যে দরিদ্র মানুষগুলোর কোনো অল্টারনেটিভ নাই দেন টু সেন্ড দেয়ার চিলড্রেন টু পাবলিক ইনস্টিটিউশন, তার কিন্তু আর কোনো উপায় রইল না। সো আমি মনে করি এই
বিষয়গুলোও কিন্তু ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। প্রতি বছর বাজেট আসলেই নানান রকম টক শো আলোচনায় যেতে হয়, এবং প্রতি বছরই যে প্রশ্নটা কমনলি শুনতে হয় যে কেন ট্যাক্স দিব। ট্যাক্স নিয়ে কোনো আলোচনা হলেই যারা অডিয়েন্স থাকেন কিংবা কোয়েশ্চেন করেন তাদের প্রথম কথা হচ্ছে, আপা ওয়াই শুড উই গিভ ট্যাক্স? আমি কি ট্যাক্স দিয়ে সার্ভিস পাই? সেখানে আমাদেরকে সবসময় বলতে হয় যে এখন ডিম আগে না মুরগি আগে, আপনি ট্যাক্স দিলে ভালো সার্ভিস পাবেন, আবার সার্ভিস পেলে আবার ট্যাক্স দিবেন। সো ইটস লাইক এ সাইমালটেনিয়াস প্রসেস। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দ্যাটস এ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। আমি যখন ট্যাক্স দেওয়ার পরে এইরকম দেখি, দ্যাট ডিসকারেজেস পিপল টু গিভ ট্যাক্স, এবং ওইখানেই যখন আবার অনেক রকম সুযোগ থাকে ট্যাক্স ইভেট করার, ফাঁকি দেওয়ার, দুটো মিলে কিন্তু আমার কি হচ্ছে, আমার ট্যাক্স জিডিপি রেশিও অনেক কম হচ্ছে। সো অল আই এম ট্রাইং টু সে যে আমরা অনেক কিছু এখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট একটা ঈর্ষণীয় ডেভেলপমেন্ট। আমাদের জনগণ অত্যন্ত রেজিলিয়েন্ট এই কোভিড এর সময়ও, তারপরে বন্যা হওয়ার পরেও আমরা দেখছি যে আওয়ার এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন এটা কোয়াইট গুড। এর মধ্যে সমস্যা আছে বলে কিছু আমরা হয়তো ইনফ্লেশন দেখছি, বাট স্টিল আমি মনে করি ইট ওয়াজ ভেরি গুড হাউ উই হ্যান্ডেল দ্যাট। বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যে পাবলিক মানির মাধ্যমে কোয়ালিটি সার্ভিস যদি এনশিওর করতে না পারি, তাহলে কিন্তু এই পাবলিক মানি যে আমাদের আবার প্রয়োজন ডেভেলপমেন্টকে আরো ত্বরান্বিত করতে, সেই মানিটাও কিন্তু আমি পাবো না। সো অ্যাট ওয়ান সাইড এটা যেটা নিয়ে আজকে আমরা বেশি কথা বলছি যে ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি, নিয়ম কানুন আইন, সেটা অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য কোয়ালিটি অফ পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এইটাও কিন্তু এই অ্যাকাউন্টেবিলিটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটির মেকানিজমে অ্যানালিসিসের মধ্যে শুধু গড় মানে নিয়ম অঙ্ক কষার বিষয়টার পাশাপাশি যেন কোয়ালিটির বিষয়টা থাকে। আমি এই বলি এখানে থামছি, পরে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে উত্তর দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনার বক্তব্যের জন্য। আমাদের কিছু অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন এসেছে, বাট আমি একটু পরে যাব অডিয়েন্সের প্রশ্নের ব্যাপারে। সো এই মুহূর্তে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের গেস্টের বক্তব্য থেকে যেটা পরিষ্কার হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ অডিট এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইজ নাও ইস্যু, ইটস এ কনসিডারেবল ইস্যুস অ্যারাইজিং অ্যাবাউট দি কোয়ালিটি অফ অডিট বিকজ অফ ইনএফিসিয়েন্সি মেবি, বিকজ আমরা পত্রিকা থেকেও জেনেছি যে আমাদের এটা ওভার বার্ডেনসাম টাস্ক ইজ বিং ডান বাই দি অডিটর অফিস, বিকজ সেখানে 22,000 অডিটেবল আইটেম আছে, বাট 3500 অডিট স্টাফ আছে এবং তাদের কম্পিটেন্সি নিয়ে কোশ্চেন আছে। এবং আরেকটা আমি সোর্স থেকে জানতে পেলাম যেখানে 2% কোয়ালিফাইড অডিটর্স আর ওয়ার্কিং ইন দ্য পাবলিক সেক্টর আর 98% কোয়ালিফাইড অডিটর্স আর ওয়ার্কিং ইন প্রাইভেট সেক্টরস। যদিও আমাদের এক একটা মন্ত্রণালয়ের যে আমাদের ভলিউম, তাদের যে অডিটের যে ভলিউম, সেটা একটা লার্জেস্ট কোম্পানি চেয়ে বাংলাদেশে বড় হতে পারে, কিন্তু তারপরেও এই যে ইনকম্পিটেন্সি অথবা এখানে যে ল্যাক অফ রিসোর্সেস অথবা করাপশনস, এত বড় চ্যালেঞ্জ কিভাবে আমাদের এজি অফিস এটা ট্যাকেল করছে, হ্যান্ডেল করছে। এবং আমি এই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি মুসলিম চৌধুরী সাহেবের সাথে। আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে আপনি কিভাবে এত চ্যালেঞ্জ নিয়েও একটা সফল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, কাইন্ডলি একটু আমাদের এই ব্যাপারে আলোকপাত করবেন মিস্টার মুসলিম চৌধুরী। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিপার্টমেন্ট অফ ল, মিনিস্ট্রি অফ নর্থ সাউথ অ্যান্ড বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ল অ্যান্ড জুরিস্ট এরকম একটা সুন্দর একটা আলোচনার আয়োজনের জন্য। আসলে টপিকটা হলো পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর পাবলিক মানি, কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক। আমার মনে হয় যেহেতু এটা ওয়েবিনার ফর কানেক্টেড স্টুডেন্টও আছে, প্রথমে আমাদের মনে হয় বেসিক ফ্রেমওয়ার্কটা নিয়ে যদি কয়েকটা মিনিট আমি কথা বলি। পাবলিক মানির কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কটা কিভাবে ডিজাইন করা আছে, আমাদের ফোরফাদাররা, আমাদের ফ্রেমার অফ কনস্টিটিউশন, ফ্রেমাররা কনস্টিটিউশনের, ওনারা কিভাবে ডিজাইন করেছেন এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কটাকে, এটা মনে হয় একটা ডিসকাশন কিছুটা ব্রিফলি হলেও হওয়া উচিত। কারণ এই ফ্রেমওয়ার্কটা যদি প্রথমে আমরা স্ট্রাকচারালি বুঝে থাকি, তাইলে পরবর্তী পর্যায়ে যে আপনারা যে সমস্ত প্রবলেমস অ্যান্ড প্রসপেক্টের কথা যেগুলো আসছে আমাদের বিভিন্ন জনের বক্তায়, ডক্টর নাজনীন বলেছেন, মোহাম্মদ রশিদ সাহেব বলেছেন, ব্যারিস্টার মাসুম বলেছেন, তাহলে ওই ফ্রেমওয়ার্কের এগেইনস্টে কোন জায়গায়
আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে এই সমস্যাগুলোকে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমাদের সবার দরকার এবং এতে আমাদের একটা মানে অ্যাওয়ারনেস সিটিজেন্স অ্যাওয়ারনেস বলি সিভিল সোসাইটি অ্যাওয়ারনেস বলি আর ইভেন রিসার্চার অ্যাওয়ারনেস বলি ইকোনমিস্টের অ্যাওয়ারনেস বলি এই অ্যাওয়ারনেসটাও কিন্তু একটা কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কের সাথে লিঙ্ক করে করলে আমার মনে হয় এটা মোর প্রোডাক্টিভ হবে এবং মোর ফোকাসড হবে আসলে বেস্ট মাসুদ যেটা বলছে এটা একটা ইকোসিস্টেম আমরা যদি বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কদের কন্ট্রিবিউশন দেখি টোটাল কনস্টিটিউশনের স্কিমের মধ্যে টোটাল মাদার লতে যে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর গভর্নেন্স দেওয়া আছে তার মধ্যে পাবলিক মানি অ্যাকাউন্টেবল ওয়েতে ম্যানেজ করার জন্য ফ্রেমওয়ার্কটা অনেক স্ট্রং এবং ভেরি পাওয়ারফুল একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া আছে ইভেন ইন দ্য কনটেক্সট অফ যদি আমার নেবারিং কান্ট্রিও বলি বা মেনি কান্ট্রিজ অফ দি ওয়ার্ল্ড যে সমস্ত পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা পাবলিক মানি ম্যানেজমেন্টের বিষয় পার্লামেন্টের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এরকম অপশন দিয়ে অনেক দেশের সংবিধান ছেড়ে দিয়েছে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ওনারা কিন্তু এত ফারসাইটেড অনেক কিছু মাদার লতেই এটার প্রভিশন করেছে যাতে সাবসিকুয়েন্টলি ফর এনি রিজনস এর মধ্যে মডিফিকেশন গুলা কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট গ্রুপ এটাকে কোন রকমের হ্যাম্পার করতে না পারে বা ডেভিয়েট করতে না পারে এইটা ফ্রেমওয়ার্কটা কিভাবে দিয়েছে এটা আমার মনে হয় একবারে ব্রিফলি আমি আপনাদের একটু বলে দিতে পারি এটা অবশ্য ডক্টর নাজনীনদের টার্মিনোলজিটাই এটা বলি ওনাদের ইকোনমিস্টের টার্মিনোলজি এক্স এন্টি এক্স পোস্ট এটা ওনারা বলেন কনস্টিটিউশনের মধ্যে কিন্তু টোটাল এক্স এন্টি এন্ড এক্স পোস্টের এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর পাবলিক মানি দেওয়া আছে বোথ ফর রিসিট বরোয়িং এক্সপেন্ডিচার including even quality of expenditure যেটা উনি বলছিলেন quality of expenditure even quality expenditure maintain করার জন্য accountable ওয়েতে এটার জন্য একটা accountability framework the mother law তে দেওয়া আছে definitely second part of the discussion হইতে পারে যে mother law তে যা আছে তা ওয়ার্ক করছে কিনা আমি মনে করি যে mother law তে যা আছে তা ওয়ার্ক করার জন্য আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে এবং এই কাজ করার জন্য যে অ্যাওয়ারনেস দরকার সব ইকোসিস্টেমে যারা প্লেয়ার আছে যারা অ্যাক্টিভ প্লেয়ার্স যারা ইভেন অ্যাডভোকেসিতে আছেন সিটিজেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করছেন সবারই একটা এই অ্যাওয়ারনেসের বেসিসে ফার্দার কোন কোন জায়গায় ইকোসিস্টেমের কোন ইনস্টিটিউশনে কোন রকমের ইন্টারভেনশন করলে এটার পজিটিভ আউটকাম আরো বেশি ভালো পাওয়া যাবে তো আমি এখন ফ্রেমওয়ার্কটা বলতে গিয়ে আপনাদের এক্স এন্টি কথাটা বলি আগে যেটা আমি এক্সাম্পল বলতে পারি সাউথ আফ্রিকা একটা এক্সাম্পল হতে পারে বা এরকম অনেক দেশে পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে যেগুলা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ প্রাইমারি লেজিসলেশন অ্যাক্ট অফ দি পার্লামেন্ট আমাদের বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনের যেই ডক্টর ইশতিয়াক যেটা বলছেন যে 82 থেকে 92 পর্যন্ত যে আর্টিকেল গুলা দেওয়া আছে পরিষ্কারভাবে মানি রেজ করা মানি স্পেন্ডিং উইদাউট ইন্টারভেনশন অফ দি পার্লামেন্ট অর্থাৎ পার্লামেন্টের ভোটিং প্রসেস ছাড়া নো সিঙ্গেল ফান্ডিং অফ দি ট্যাক্স রেভিনিউ রেজও করা যাবে না নো সিঙ্গেল ফান্ডিং অফ দি বরোয়িং এন্ড ট্যাক্স রেভিনিউ স্পেন্ডও করা যাবে না এবং মোর ওভার এই স্পেন্ডিংও অ্যালোকেটিভ যেটা অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি সেক্টর ওয়াইজ কোন সেক্টর প্রায়োরিটি পাবে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু পার্লামেন্টে ভোটিং প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু ফাইনাল হয় এইটা হলো এক্স এন্টিতে আপনি রেভিনিউ রেজ করা এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রুভ করা কোন সেক্টর প্রায়োরিটি সেক্টর based on the 5-year plan or a strategic plan এগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পার্লামেন্টের ডিমান্ড ফর গ্রান্ট প্লেস হয় বাজেট প্লেস হয় এবং বাজেট ডিসকাশন হয় ডিবেট হয় আমি এগুলা কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলছি এবং আফটার ডিবেট পার্লামেন্ট ক্যান অ্যাপ্রুভ ফুল অ্যামাউন্ট sought by the government or even there can be disapproval of policy
there can be token cut, there can be economy cut. All these provisions are there in the framework. Either constitution আছে অথবা rules of procedure of the parliament আছে, অর্থাৎ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কোনো গলদ নেই। ex ante approval process এই টোটাল স্ক্রুটিনাইজ প্রসেসের মাধ্যমে যাচ্ছে। আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে পাসিং রিমার্ক হিসেবে আমার বলা দরকার, আমরা এই যে আসলেই আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি, ডাইরেক্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ বাট ডেমোক্রেসি ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ। Peoples are not straight voting for public money. People's representative are voting. In that context, পুরো পার্লামেন্টে কিন্তু fiduciary responsibility, it's a trust. Again, Parliament is a bigger trust, bigger fiduciary responsibility, is near to the people's heart. But Parliament আবার যখন এক্সিকিউটিভকে এই ট্যাক্স রেজ করার অথরিটি দিচ্ছে বাই ল, পাসিং ল and এক্সপেন্ডিচারের বাজেট অ্যাপ্রুভ করছে by approving each ministry's budget, executive আবার fiduciary responsibility exercise করছে on behalf of the parliament. So to say, it's a people's to parliament, parliament to executive. এখন throughout the year আমাদের constitutional framework-এ throughout the year কোনো পার্লামেন্ট ফিডব্যাকের কোনো ব্যবস্থা রেখেছে কিনা আপনাদের আমি জানাচ্ছি। কনস্টিটিউশনের এই ফ্রেমওয়ার্কের স্পিরিট থেকে রুলস অফ প্রসিডিওরে একটা এস্টিমেট কমিটি আছে, পার্লামেন্ট স্ট্যান্ডিং এস্টিমেট কমিটি। ইফ ইউ লুক এট দি রুলস অফ প্রসিডিওর, তার টার্মস অফ রেফারেন্স যদি দেখেন, দিস কমিটি হ্যাজ গট দ্য অথরিটি throughout the year, they can check, recheck the performance of the individual ministry, whether they are doing the job the right way, এবং পার্লামেন্ট যে জন্য বাজেট দিয়েছে, যে পারপাসে দিয়েছে, উইথ এফিসিয়েন্সি এন্ড ইকোনমি তারা খরচ করছে কিনা, এই স্ট্যান্ডিং কমিটি ইজ দেয়ার। এবং আপনাদের জানাচ্ছি ফ্রেমওয়ার্ক এত স্ট্রং, ওই এস্টিমেট কমিটি, অনেকগুলো কমিটিতে কিন্তু মিনিস্টার মেম্বার থাকতে পারে, এই এস্টিমেট কমিটিতে কোনো মিনিস্টার মেম্বার থাকতে পারবে না। আমাদের ফ্রেমাররা এইভাবে ব্যবস্থা করেছে উইথ দ্যাট স্পিরিট দ্যাট অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে মিনিস্টার যাতে পড়ে। এই এস্টিমেট কমিটি কিন্তু ইন ইয়ার মনিটরিং এর জন্য আছে। ডেফিনেটলি আমি আগে বলেছি, আমি আপনাদের পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটির পাবলিক মানির ফ্রেমওয়ার্কটা বলছি, এতে আপনাদের আসলে অ্যাওয়ারনেসটা যেটা আমাদের এখন করতে হবে, তাই বোঝা যাচ্ছে আমাদের এস্টিমেট কমিটিকে আরো স্ট্রেনথেন করতে হবে, আরো ফার্দার করার ব্যবস্থা করতে হবে। করতে গেলে কি করতে হবে আমি মনে হয় শেষের দিকে একটু করে মানে আমার আইডিয়াটা বলবো। দেন আসেন ex ante before year starts, without approval of the parliament, without grant of the vote by the parliament, কোনো মানি রেজ করা যাবে না, কোনো মানি খরচ করা যাবে না, এবং খরচটাও যে পারপাসে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে তার বাইরে করা যাবে না। এই প্রভিশন কিন্তু আমাদের মাদার লতে ফ্রেমওয়ার্কে দেওয়া আছে, যেটা অনেক দেশে, আমি আবার রিপিট করছি, অনেক দেশে এটা মাদার লতে নাই, এটা প্রাইমারি লেজিসলেশন দিয়ে কন্ট্রোল করা, যেটা অ্যামেন্ডেবল বাই এনি গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে। আমাদের কিন্তু এটা মাদার লতে প্রভিশন আছে, সাচ এ ফার সাইটেড প্রভিশন করেছে আমাদের আমাদের কনস্টিটিউশনের ফ্রেমওয়ার্ক অফ দি কনস্টিটিউশন। এখন আসেন এক্স পোস্ট। থ্রুআউট দি ইয়ার বাজেট এক্সপেন্ডিচার হলো, এই এক্সপেন্ডিচার যখন হচ্ছে, আই এম টকিং অ্যাবাউট দি মিনিস্ট্রি, ডিভিশনস এন্ড ডিপার্টমেন্ট, স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ গুলোকে আমি একটু বাইরে রাখছি, কারণ ওইটার একটু পিকুলিয়ারিটি আলাদা আছে, যেহেতু কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে। আমার মনে হয় বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস, নন মার্কেটেবল ডেলিভারি অফ নন মার্কেটেবল গুডস এন্ড সার্ভিসেস এর যে বাজেট, আমরা যে 5 লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বলি, তার মধ্যে মানে সিগনিফিকেন্ট পোর্শনটা এর মধ্যেই পড়ে, এডুকেশন, হেলথ এন্ড অল দিস, বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর হেলথ এন্ড এডুকেশন, সেফটি নেটস, সোশ্যাল ট্রান্সফার, এগুলা, এটাই কিন্তু সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট। এখন এই এক্সপেন্ডিচারের এখন আপনার কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট within the executive, there are some control environment, hierarchical আছে, ডেফিনেটলি এখানে অনেক ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপার আছে, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার আছে, সেক্রেটারি টু দ্য মিনিস্ট্রি,
তার আন্ডারে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টস এন্ড বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট খরচ করছে, এবং এই খরচের সাথে একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, সরি পেমেন্ট যুক্ত আছে। এবং এটা অডিটর জেনারেলের সুপারভিশনে এখানে একটা পেমেন্ট অফিস, আমরা সো কল্ড এজি অফিস বলি, সিজিএ অফিস, এটা কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস, তার আন্ডারে মিনিস্ট্রির চিফ অ্যাকাউন্টস অফিস আছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছে। তারা একটা বিফোর পেমেন্ট একটা চেক করে, প্রি অডিট যেটা, এর মাধ্যমে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া আছে। কাজ করছে কতটুকু এটার জন্য আমি আগেই বলছি, কাজ করার জন্য অনেক আরো কাজ করতে হবে। তবে মামুনুর রশিদ সাহেব জানেন, এবং উনি অলরেডি দিয়েছেন, ইদানিং আমরা এখানে একটা কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টের মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে গেছে টু ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটাকে আমরা ব্র্যান্ড নেম দিয়েছি আইপাস প্লাস প্লাস। ডক্টর নাজরিনও হয়তো কিছুটা অ্যাওয়্যার আছে, কারণ নিশ্চয়ই ওনার বিএডিএস-এর জন্য মাঝে মাঝে ডাটার জন্য এগুলা হয়তো এই নাম শুনেছেন, হয়তো হ্যাঁ, হয়তো তিনি পরে বলবেন যে শুনেছি, কিন্তু চাইলে অনেক সময় পাই না, এই কথাও আমার জানা আছে। চাইলে পাই না, ইটস এ ইটস এ ট্রানজিশন। এটা যে এই মুহূর্তে সবকিছু ডেভেলপ হয়ে গেছে তা না। এবং আপনারা শুনে নিশ্চয়ই এটা মানে প্লিজ হবেন যে আউট অফ 8 লাখ পেনশনার্স, ডক্টর নাজরিনকে আরো এটা আমি ভালোভাবে বলবো, 8 lakh pensioner, as of today, almost 4 lakh pensioner on a particular day of a month throughout the country pension electronically পেয়ে যাচ্ছে, এবং they are getting text message. এটা মানে আপনি এরকমই ডেভেলপমেন্টও হচ্ছে, স্যালারি পেমেন্ট গুলো ইলেকট্রনিক হয়ে গেছে, এবং বাজেট ডিস্ট্রিবিউশন ইলেকট্রনিক। এখন nobody can pass any bill without having budget in the system, অর্থাৎ আগে যে বাজেট ছাড়া খরচ করে ফেলা যেত, এটা সম্ভব না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রগ্রেস আর দেয়ার, হিয়ার এন্ড দেয়ার প্রগ্রেস আর দেয়ার। হয়তো এটা কনসলিডেশনের সময় লাগছে, কনসলিডেশনের সময় কোন দেশে 3 দিন লাগলে কোন দেশে একটু 6 দিন লাগে। এটাও ইকোসিস্টেমের মানে সেন্সিটিভিটির উপর নির্ভর করে, হাউ ইজ অল দি ইকোসিস্টেমের সব প্লেয়ার কিভাবে বিহেভ করছে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করছে। আমার টাইম কিন্তু ইয়ে হয়ে গেলে ডক্টর ইশতিয়াক আমাকে রিমাইন্ড করবেন, 2 মিনিট আগে রিমাইন্ড করবেন। আচ্ছা, যেটা আমি এখন এক্সপোস্টে গিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কটা কত চমৎকারভাবে আছে আপনারা দেখেন। যতগুলো পার্লামেন্টের কমিটি আছে, স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো আছে, তাদের কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক মিনিস্ট্রি, এই যে যেগুলো ডক্টর নাজরিন বলছেন, এগুলো কিন্তু দেখার তাদের ম্যান্ডেট দেওয়া আছে টার্মস অফ রেফারেন্সে। প্রত্যেক স্ট্যান্ডিং কমিটি they can see administrative efficiency, even feasibility গুলো হয়েছে কিনা এগুলো কিন্তু দেখার তাদের টার্মস অফ রেফারেন্স ইজ দেয়ার। মানে কোনো কিছু নতুন করে কিছু আনার তেমন নাই, ইজ দেয়ার। এবং আপনি পার্লামেন্টে আপনি বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্করা কত ফার সাইটেড আপনি যদি দেখেন, পার্লামেন্টারি কমিটিগুলো সব রুলস অফ প্রসিজিয়ার দিয়ে হয়। Thinking about the importance of the public money accountability, Public Accounts Committee is the only committee, believe me, only committee which is mentioned in the constitution. অর্থাৎ যাতে গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে কোনো কারণে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি নামক এই কমিটিকে যাতে হয়তো ফর সাম রিজন ডিলে করলো, এটা করতে না পারে, মাদার লতে এটা কিন্তু প্রভিশন করে দেওয়া আছে। এবং এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতেও অন্য কমিটিতে আপনি ফাইন্যান্স কমিটি, এস্টিমেট কমিটি এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে কোনো মিনিস্টারকে মেম্বার হিসেবে রাখা যাবে না, চেয়ারম্যান তো রাখা যাবে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনি যদি কনস্টিটিউশনের ফ্রেমের স্পিরিটটা দেখেন, স্পিরিটের মধ্যে কিন্তু ইনবিল্ড করে দিয়েছে আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিষয়গুলো, পাবলিক মানি অ্যাকাউন্টেবল ওয়েতে রেজ করা এবং এক্সপেন্ডিচার করা। তাহলে এখন আমি একটু করতে যাচ্ছি, আমাদের সময়ের সংক্ষিপ্ততা আছে, তো আমরা আবার ফিরে আসবো আপনার কাছে। তো আপনি কিছু অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা বললেন, আপনার পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির যে তার কার্যকলাপ এবং তার ইন্ডিপেন্ডেন্স নেশার কথা বললেন। তো আমাদের এখানে কোশ্চেন আসে স্বভাবতই যে এটা কতটুকু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বিকজ দিস কমিটিজ আর ফর্ম বেসিক্যালি বাই দি রুলিং পার্টি,
যেখানে ডমিনেশন থাকে এবং গভর্নমেন্টের এমপিদের ডমিনেশন থাকে, যেখানে আপনার প্রিডমিনেন্ট রেসপন্সিবিলিটি একটা এক্সটার্নাল বডি হিসেবে গভর্নমেন্টের ফান্ডিং অডিট করা হয়, সেখানে এই যে ডমিনেশন অফ দি পলিটিক্যাল পার্টি, রুলিং পার্টি ইন দ্য কমিটি, কতটুকু এটা আসলে বাস্তবে কাজ করতে পারে সফলভাবে নিউট্রালি, সেটা যদি একটু বলতেন। আর আরেকটা যেটা চলে আসছে আপনার কথা থেকে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য যেটা প্রেশার গ্রুপ, যাদের বলা হয় যে থার্ড পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট, যেমন এনজিও হতে পারে, মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষ, জনগণ, তো এদের কাছে কতটুকু আসলে এই রিপোর্টগুলো অ্যাক্সেসেবল এবং বাংলাদেশের কনটেক্সটে কি পরিমাণ এই অ্যাক্টিভিস্টরা রোল প্লে করে, যদি একটু আমাদেরকে বলতেন। আচ্ছা, এগুলি কি এখনই চাচ্ছেন কথা নাকি না পরে? আমরা আমাদের সময় শেষের দিকে আমরা যাব, আমি আপনাকে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমি আমাদের অন্যান্য বক্তাদের যাব। জি, আমাদের সংক্ষিপ্ততা আছে। আচ্ছা, তো নিয়ে যাবেন। তাহলে এখন প্রথম কথা হলো গিয়ে, আপনি ওই জায়গায় একটু, যেহেতু আপনি প্রশ্নটা করেছেন সাথে ওইটাও বলে দিই, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির ফিডারকে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যে অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে তারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে, দিস ইজ এক্সপোজড। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এক্সপোজড যে কাজ করবে, ওনাকে ফিড করার জন্যই আমাদের ফ্রেমার অফ দি কনস্টিটিউশনরা একটা কনস্টিটিউশনাল বডি তৈরি করেছে, সেটাই কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের বডি। এবং ব্যারিস্টার মাসুম রাইটলি বলেছে 152টা আর্টিকেলের মধ্যে 6টা আর্টিকেল এই অফিসের জন্য আলাদাভাবে প্রিজার্ভ করা হয়েছে। এবং আপনাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এটা আমার মনে হয় এই অ্যাওয়ারনেসটা খুবই দরকার। আপনি যখন সংবিধানে দেখবেন 12টা পার্ট আছে, তার মধ্যে এক্সিকিউটিভ একটা পার্ট আছে, লেজিসলেচার পার্ট আছে, জুডিশিয়ারি পার্ট আছে, হুইচ উই অল নো। এখন কারো কারো ধারণা কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কোথায় আছে। বিলিভ মি অর নট, আমাদের ফ্রেমাররা এত ফারসাইটেড, তারা এই 3 পার্টের মধ্যে ওনাকে কোথাও রাখেনি, ওনার জন্য আলাদা পার্ট রেখেছেন, সেপারেট পার্ট। এইটা দিয়ে বোঝা যায় আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর পাবলিক মানি কনস্টিটিউশন ফ্রেমওয়ার্ক যদি টপিকটাকে মাথায় নেন, তাহলে অডিটটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউশনাল বডি হিসেবে এক্সিকিউটিভের বাইরে, লেজিসলেচারের বাইরে এবং জুডিশিয়ারির বাইরে রেখেছে। এবং এনার রিপোর্টের উপরে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি কাজ করবে। এখন আপনি যেটা বলছেন ওইখানে সরকারি দলেরই আছে, এই জায়গাটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, এখানে সরকারি আর অপোজিশন ইজ নট এন ইস্যু। ইস্যু হলো গিয়ে they are the people's representative. People's representative, whether from position and opposition, they are accountable fiduciary responsibility, their fiduciary responsibilities towards the people whom they are representing. তবে এইখানে একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে। প্র্যাকটিসটা হলো গিয়ে ডেভেলপ কান্ট্রি ডেমোক্রেসি গুলাতে এবং মোস্ট অফ দি কান্ট্রিতে, ইনক্লুডিং আওয়ার নেবারিং কান্ট্রি, তাদের এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হয় অপোজিশন থেকে, এবং 15 মেম্বার ডিসাইডেড, তার মধ্যে প্রপোর্শনেট রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম দি অপোজিশন এবং পজিশনের মেম্বাররা আসেন। এবং স্পিরিট ওয়াইজ যদি চিন্তা করেন, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যখন রিপ্রেজেন্ট করেন, they don't belong to any particular political party. That's the spirit. এখন আপনি বলবেন যে এই স্পিরিট কাজ করছে কিনা, ডেফিনেটলি ওইখানে আরো অনেক ইমপ্রুভমেন্টের ব্যাপার আছে, ট্রেনিং এর ব্যাপার আছে, এডুকেশনের ব্যাপার আছে, ইভেন তাদের নলেজের জন্য ওইখানে সেক্রেটারিয়েট সেপারেট, ইভেন প্রফেশনাল লিঙ্কেজের ব্যাপার আছে, ইভেন BIDS ক্যান বি লাইনড আপ উইথ দি PSC অ্যান্ড এস্টিমেট কমিটি। এটা করার জন্য তাইলে আমি তো BIDS, আমি ডক্টর নাজিনীকে বলছি না যে আপনি কালকে গিয়ে করবেন, মানে তারা ওইখান থেকে ডিমান্ড আসতে পারে, তাদেরকে লাইন আনা, অর্থাৎ ডিফারেন্ট এই যে কোয়ালিটি অফ এক্সপেন্ডিচার সম্পর্কে একটা অ্যানালাইটিক্যাল রিপোর্ট দিবে, দ্যাট উইল ফিড ইনটু দি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এন্ড এস্টিমেট কমিটিস ডিসকাশন, এবং তাতে তারা মোর এনলাইটেন হবে, তারা গভর্নমেন্টকে ইয়ে করতে পারবে। তো ডক্টর ইসতিয়াকের প্রশ্নের উত্তর হলো যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বার, আপনি পজিশন না অপোজিশন, দ্যাটস নট দি ইস্যু। ইস্যু হলো গিয়ে দে আর দি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি পিপল। অ্যান্ড তবে কম্পোজিশনের সময় পজিশন আর অপোজিশন দুইটা থেকেই থাকে। বাংলাদেশেও আগে এই অনেক বছর ধরে এই আপনি ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন যে অপোজিশন থেকে চেয়ারম্যান হবে এইটার প্র্যাকটিস ছিল না। দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দিস সংসদ, যে অপোজিশনের একজনকেই
এটার চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এই হলো গিয়ে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির ইয়ে। আর 2 নম্বর ধন্যবাদ স্যার। আরেকটা, জি প্লিজ, জি স্যার, 2 বলেন নম্বর স্যার। 2 নম্বর কি একটা বলছিলেন? 2 নম্বর কোশ্চেনটা ছিল স্যার যে বাংলাদেশের এনজিও ব্যুরো এনজিও অথবা ডোনর এজেন্সি অথবা এটা যারা আপনাদের আমি অলরেডি বলেছি, শুনেন, আই শুড বি ভেরি অনেস্ট। আমি এতক্ষণ যা কথা বললাম এই টোটাল ইকোসিস্টেমের কিছু একটা আপনাদের আইডিয়া দিলাম। এই আইডিয়াটাও কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেসের এই অ্যাওয়ারনেসেরও কিন্তু মিসিং আছে। ইভেন সিভিল সোসাইটি বলেন, এনজিও বলেন, হ্যাঁ, সবাই অনেক জায়গায় কিন্তু এটা মিসিং। মানে সবাই বলছি একটা কোন ভাব আছে, হ্যাঁ কোথায় জানি গন্ডগোল আছে, কিন্তু আগে যে আমি ইনস্টিটিউশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করবো, তার এক্স পোস্ট, এক্স এন্ট্রি, তার ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক কি, কোনটা মাদার লতে আছে, কোনটা প্রাইমারি লেজিসলেশনে আছে, ইভেন আপনারা যখন ডিসকাস করছেন কিন্তু আপনারা মানে ইয়েটা হচ্ছে, মানে কি বলবো, মানে স্যার মিসিংটা কেন স্যার? আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, মিসিংটা কেন এই স্যার? মিসিংটা কেন, পাবলিক এটার কথা বলি। এটা মিসিংটা কিন্তু এটার জন্য নো পার্টিকুলার পার্টি রেসপন্সিবল, এভরিবডি ইজ রেসপন্সিবল। প্রত্যেককেই ইয়ে করতে হবে। এটা এডুকেটিভ প্রসেস, যেমন আমাদের পার্লামেন্ট থেকেও আসতে হবে, আবার সিভিল সোসাইটি এনজিও তারাও কিন্তু রাইট ফোকাসড এই এটা দিতে হবে। তবে একেবারে আপনি এগুলো সব যে নাই তা না। আপনাদের এই যে অডিট রিপোর্টের কথা বলছি, ওয়ান্স অডিট রিপোর্ট বাই দি অডিটর জেনারেল ইজ সাবমিটেড টু দি প্রেসিডেন্ট and laid before the parliament, it becomes a public document. Anybody can access it. ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক, আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টের জন্য স্যার অনেক ধন্যবাদ। আমরা আবার আসবো, সময় যদি আমাদের পারমিট করে আমরা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। আমাদের দর্শকদের প্রশ্ন ছিল নাহিদ, প্রশ্ন ছিল ডক্টর নাজনীন ম্যাডামের কাছে। তো ম্যাডাম আপনি যদি এটার উত্তর দেন তাহলে একটু আমরা একটু জানতে পারবো, কিছু দর্শকদের কিছু অ্যান্সার দেওয়া হবে। যেমন এখানে কোশ্চেনটা ছিল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা যদি 2035 সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়, তারপর আমাদের অর্থনীতির এই গ্রোথ কতটা সাস্টেনেবল হবে? আমাদের এই যে রেটে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং করাপশনও এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট এগিয়ে যাচ্ছে, দুটোই অথেন্টিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এটাকে সাস্টেনেবল বলে মনে হচ্ছে কিনা আপনার কাছে, এবং এটা কতটুকু আসলে সাস্টেনেবল থিওরির ডেফিনেশনে চলে ম্যাচ করে, যদি কিছু বলতেন। দেখুন, অনেকগুলো প্রশ্ন, সময় সংক্ষিপ্ত। প্রথমত হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধাটা যে সময় এখন আছে সেই সময়ে আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারলাম তার উপর নির্ভর করবে যে যখনই সুবিধাটা থাকবে না, যখন আমাদের ডিপেন্ডেন্সি রেশিও অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে, প্রপোর্শন বেড়ে যাবে, তখন আমরা কতটা উন্নয়নকে সাস্টেনেবল ওয়েতে নিতে পারবো। এর মধ্যে দুটো বিষয় আছে, একটা হচ্ছে যে আমাদের এখনকার হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট কতটা আমরা করছি, আমরা মানুষকে কতটা স্কিলড করছি, যেখানে এডুকেশন এবং হেলথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই দুটোতে আমরা যত ইনভেস্ট করব, মানুষকে যতটা স্কিলড করতে পারবো, সত্যিকার অর্থে কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে পারবো, তা দিয়ে আমরা যদি উন্নয়নটাকে এগিয়ে নিতে পারি, তাহলে যখন আমাদের ডিপেন্ডেন্সি রেশিও বেড়ে যাবে অর্থাৎ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড থাকবে না, তখন আমরাও কিন্তু উন্নয়নের গতিটা ধরে রাখতে পারবো। হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে অবশ্যই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা জানি প্রোডাক্টিভিটি বা এফিসিয়েন্সির জন্য মানুষের সাথে সাথে মেশিনের যদি সংযোগটা ভালো হয় তাহলে সেই এফিসিয়েন্সি অনেক ভালো কার্যকর হয়। যেটা একটু আগে সিএজি মহোদয় বারবার বলছিলেন যে এখানে কিন্তু অনেক সিস্টেম এখন ডেভেলপ হয়েছে, ইটস নট অনলি হিউম্যান রিসোর্স, ইটস অলসো দ্য সিস্টেম, দ্য টেকনোলজি, যেটা এখন মোবাইলে আমি অনেক কিছু জেনে যাচ্ছি। তো এই একইভাবে যদি আমরা সব জায়গায় টেকনোলজি এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এটা যদি করতে পারি, তাহলে পরবর্তীতে আমরা উন্নয়নের গতিটা কিন্তু আরো ভালোভাবে ধরে রাখতে পারবো। বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের এর সাথে সাথে লিকেজ যত কম হয় সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আমার সম্পদের যদি লিক হয়ে যায়, অনেক অপচয় হয়, তাহলে তো আমি অনেক উন্নতি এখন করতে পারছি না। বাংলাদেশে দেখেন, ছোট্ট করে বলি যে আমাদের এই মুহূর্তে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে 15 থেকে 29 বছর বয়সী যে জনসংখ্যা আছে, এটা 1/3 পপুলেশন, তার অর্ধেক হচ্ছে মেয়ে, এবং সেই জায়গায় যদি আমি ধরি তাহলে প্রায় এই যে নারীরা যারা এই 15 থেকে 29 বছর, এর মধ্যে 18 থেকে 29-এর মধ্যে কিন্তু অনেক নারী কিন্তু মা হবে, কারণ এটাই তার রিপ্রোডাক্টিভ এইজের সবচেয়ে, যে এইজটাতে সবচেয়ে বেশি তাদের সন্তান জন্ম নেয়। এবং এই সময়ে যদি আমি তাদের
এই একটা বড় অংশ কিন্তু তারা তাহলে এই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কাজে কর্মে কিন্তু সরে যাবে, যদি না আমি চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দিতে পারি। অর্থাৎ আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে আমার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মধ্যে ছেলে আছে, মেয়ে আছে, এবং যে সময়কার যে বয়সটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, সেই বয়সটাকে, সেই বয়সের ছেলে মেয়ে সবাইকে যদি আমরা কাজে লাগাতে চাই, সবার স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং সবার কিন্তু তাদের কাছ থেকে যতটা ইকোনমির জন্য নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেই জায়গায় শুধু আমার মানে একটা একটা ফ্রেমের মধ্যে শুধু যে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখবো তা না, এর মধ্যে চাকরির সাথে সাথে আমার এই আদার ফ্যাসিলিটিস, যানবাহন, অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সবের মধ্যেই আসলে আমরা ঘুরে ফিরে আজকে যে আলোচনাটায় সেই এফিশিয়েন্ট যদি আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলতে পারি, অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন সাস্টেনেবল হবে বিয়ন্ড আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টসের জন্য। আমাদের সময় শেষের দিকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই মিস্টার মামুন রশিদ সাহেবের কাছে। সো আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু উঠে আসলো, সেখানে আমাদের একটা লেজিসলেটিভ এক্সপেকটেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, দেয়ার সিমস টু বি এ গ্যাপ between the two streams. সো আপনি যদি আপনাকে শর্টলি যদি বলতে বলি, আপনি 1 মিনিটের মধ্যে অথবা ম্যাক্সিমাম 2 মিনিটের মধ্যে যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে পাওয়া রিকমেন্ডেশন যদি কিছু থাকে, যে কি কারণে আসলে আমাদের লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম কি পলিসি হতে পারে যাতে করে আমরা এই লুপহোলগুলো অথবা গ্যাপসগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি, দুইটা অংশে বলতে পারেন। শর্ট টার্ম কি স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যেতে পারে এবং লং টার্ম কি নেওয়া যেতে পারে, আপনি যদি আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্ট দিতেন কাইন্ডলি। মামুন রশিদ, মিস্টার মামুন রশিদ। ধন্যবাদ। অর্ধ মিনিট বলবো যে আমরা আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর এফিসিয়েন্সি দুই জিনিস। তৃতীয় যে জিনিসটি হয়েছে, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি গ্রোথের মধ্যে আলোচনায় করতে গিয়ে। গ্রোথকে সহনীয় করা, গ্রোথকে ইনক্লুসিভ করা আর পাবলিক ফাইন্যান্সের অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করা, দুটোর মধ্যে মিল নেই। এখন জনাব মুসলিম চৌধুরীর সাথে একযোগে বলি, সেটি হচ্ছে যে আমাদের হয়তো আইন রয়েছে, আমি কনস্টিটিউশন বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আমি বেশিরভাগ জায়গায় যেটা দেখি, যে আপনি দেখেছেন ইতিমধ্যে একটা রিপোর্ট হয়েছে যে দুর্নীতির অভিযোগে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছে কারা। তার মধ্যে দেখা গিয়েছে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তারা। সেটি আপনাকে বলে দিবে আসলে আমরা কতটুকু পাবলিক অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্টে, কতটুকু অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করতে পারছি। এখন সমাধান কি, আপনি যেটা আর আধা মিনিটে বলার চেষ্টা করছি, সেটি হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুটি পথ ধরেছে তারা। একটি পথ রয়েছে প্রযুক্তি, যেটা নাজনীন কিছুটা বলেছে, প্রযুক্তি একটা বিরাট হাতিয়ার। মাননীয় সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিত তার 2008 সালে তার একটি প্রাক নির্বাচনী ভাষণে বলেছিলেন দুর্নীতি দমনের জন্য, পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করার জন্য, ইনক্লুডিং ল্যান্ড ডকুমেন্টেশনকে স্মুদেন করার জন্য কেন টেকনোলজির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে, আমাদের এখানে দেখবেন তদন্ত কমিটি গঠিত হয় বিভিন্ন দুর্নীতির পরবর্তীকালে। যারা তদন্ত কমিটির সদস্য হন তাদের কি অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাদের কি টিওআর থাকা প্রয়োজন, তেমন এটা কিন্তু আমরা দেখি না। এবং তাদের কি পূর্ব যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র একজন সরকারি কর্মকর্তা হলেই, কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হলেই, কিংবা বুয়েটের একজন অধ্যাপক হলেই একটা আর্থিক কেলেঙ্কারির ইনভেস্টিগেশন করতে পারবেন, সেইটা কিন্তু বিশ্বের কোনো দেশে প্রমাণিত হয়নি। কারণ আর্থিক কেলেঙ্কারি ইনভেস্টিগেশনের জন্য সেই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই বিষয়গুলো ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন অডিটের সাথে যথাযথভাবে ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে হবে। এবং কারা এই সমস্ত তদন্ত কাজ পরিচালনা করবে, কারা এই সমস্ত অডিট পরিচালনা করবে, কারা এই সমস্ত অডিট আপত্তি রিভিউ করবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে নতুনভাবে টিওআর লেখা প্রয়োজন। আমি সম্পূর্ণ একমত জনাব মুসলিম চৌধুরীর সাথে, যে আমাদের হয়তো আইনি বিধান কিংবা সংবিধানের যে ইচ্ছা, কারণ আমরা জানি আমাদের মহান সংবিধান যারা রচনা করেছেন তারা অত্যন্ত যোগ্য আইনবিদ ছিলেন, জনপ্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু বিগত 50 বছরে ওয়ার্ল্ড রিয়েলিটি, টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের সাথে সাথে এবং অপরাধের ধরনের পাশাপাশি এবং রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের ক্রমাগত রাজনীতিকরণের প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে T1 নিয়ে, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর নিয়ে, কিংবা আমি ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে, অডিটের ক্ষেত্রে
কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করব এবং বিশ্বের অপরাপর দেশগুলোতে কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেটিও ভেবে দেখার সময় এসেছে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। প্রশ্ন করে আমি অনুষ্ঠান শেষ করবো। তার আগে আমি ব্যারিস্টার মাসুমের কাছে আসতে চাই। ব্যারিস্টার মাসুম, আপনি কি আপনার কোনো কমেন্ট দেবেন কিনা যে আমাদের ফ্রম লিগাল পার্সপেক্টিভ থেকে কোনো ল রিফর্ম অথবা কোনো নিউ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এনি রুলস, আমাদের কি আইনে কোনো ল্যাকিংস আছে কিনা, এগুলো ফিল আপ করার জন্য কোনো স্টেপ সরকার নেওয়া প্রয়োজন কিনা, আপনি আপনার বক্তব্য যদি একটু দিতেন আমাদেরকে। আসলে অলরেডি আমাদের সিএজি মহোদয় উনি ইন ডিটেইলস যেটা কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনে যেভাবে আছে এবং স্পেসিফিকলি যে স্ট্যাচুটগুলি এবং কোড অফ কন্ডাক্ট এবং এথিক্যাল সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলি, এখানে যেটা আমি বেসিক্যালি দেখি যে পাবলিক ফান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটির যেই এক্সাক্ট আমাদের যেই জায়গাটায় আমরা, সেটা ফার্স্ট থিং হলো যে আমাদেরকে যে পাবলিক যে কনফিডেন্স প্রাইভেট পাবলিক সেক্টরের উপরে, সেই কনফিডেন্স বা ট্রাস্টটাকে এনশিওর করতে হবে তাদের সার্ভিসের মাধ্যমে। আর যদি সেটাতে যায়, যেটা সে যে মহোদয় অনেকবার বলেছে এবং মিস্টার রাশিদ অলসো উনিও বলেছেন, যে যখন মনিটরিং এর ব্যাপারটা আসে ক্যাগের পক্ষ থেকে এবং সেটাকে ফলো আপ করা, এবং এট দি এন্ড যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি তাদের যে কম্পিটেন্স লেভেল এবং তাদের যে পরবর্তীতে এটাকে সুপারভিশন করা এবং এটাকে ফলো আপ করা, যেখানে আমরা যদি বলি অডিটি তাদের যে রিলাক্টেন্স এখানে বা তাদের কোঅপারেশনটা ততটা বোধহয় ভালো বা ততটা স্ট্রং হচ্ছে না, যেই জায়গাটায় নজর দিতে হবে। তাহলে সেখানে হলো পলিটিক্যাল যে এক্সিকিউটিভ যারা আসছেন এখানে, এখানে শুধু যে আমি যদি প্যাক বা ক্যাগের কথা বলি, আমাকে ওই যে টোটাল সিএজি মহোদয় বারবার বলছিলেন যে ইকোসিস্টেমের, এই টোটাল ইকোসিস্টেমেরই অ্যাটিচিউডটাকে ঠিক করতে হবে। এখানে আইন যা আছে আমাদের স্পেসিফিকলি অনেক স্ট্যাচুটরি ল আছে স্পেসিফিক ইস্যুর জন্য, এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনে যে যেভাবে ফ্রেমওয়ার্ক লেইড ডাউন এবং কনস্টিটিউশনের যে স্পিড, স্পেশালি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি এবং যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপার, সেটা কিন্তু পুরো ক্লিয়ার। তো মেইন যেই জায়গাটা, সেখানে আমাদের যদি প্রয়োজন হয়, যেমন সিএজি মহোদয় বলেছিল যে সেক্রেটারিয়েট একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করার জন্য প্যাকের সাথে ক্যাগ এবং এটাকে পরে ফলো আপ করা, সেই জায়গাগুলিকে আরো স্ট্রেংথেনিং করা যায় কিনা সেইটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আর না হলে ডক্টর নাজরিন যেরকম স্ট্রেস দিয়েছে যে করাপশন এবং যত ফান্ডই আপনি ইনভেস্ট করেন না কেন, যদি সেখানে ওইভাবে করাপশন চলতে থাকে তো একসময় সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যের জন্য। কোয়েশ্চেন আসবে। আমাদের একটা রিলেভেন্ট কোশ্চেন এসেছে, আমি যদি উপস্থাপন করি। আমাদের সংবিধানে ন্যায়পালের একটা ভূমিকা আছে, বা যেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় নাই। এই প্রভিশনটা কতটুকু আপনি ইফেক্টিভ বলে মনে করেন আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে? ন্যায়পাল, অম্বুডসম্যানের একটা প্রভিশন আছে সংবিধানে, তো এটা আমাদের কোনো সরকারই এটাকে বাস্তবায়ন করে নাই। তো এটা বাংলাদেশে এই ধরনের অম্বুডসম্যান সিস্টেমটা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে বলে আপনি মনে করছেন? এবং সেটা গভর্নমেন্ট কনসিডার করে বেসড অন তার ফিজিবিলিটি ইয়ে করে, যেহেতু আমাদের পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট সেই ভাবে এটা ইয়ে করা হয়। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার সিএজি মহোদয় আরো ভেরি ডেপথে এটা হয়তো বা বলতে পারবে, কারণ উনি ধন্যবাদ এটা নিয়ে মাসুম। আমরা ডিল অনুষ্ঠানের শেষ করে। পর্যায়ে, এই পর্যায়ে আমি শেষ কিছু প্রশ্ন রেখে, আসলে প্রশ্ন না, আমি কিছু ওনার রিকমেন্ডেশন চাচ্ছি। আমাদের সিএজি মহোদয় উনি অনেক অভিজ্ঞ এই কনটেক্সটে। তো আপনার যদি কিছু রিকমেন্ডেশন থাকে যে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের লয়ের রিফর্ম যেহেতু তেমন প্রয়োজন নয়, এটা আমাদের ব্যারিস্টার মাসুম বলছেন, তো এছাড়া কি ধরনের গুড প্র্যাকটিস বা ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি যেটা বাংলাদেশে মিসিং আছে অথবা গ্যাপ আছে, যেটা ইনকর্পোরেট করতে পারি, অথবা নতুন কি আইডিয়া আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি আমাদের ফিউচারে এবং সরকারকে আমরা অ্যাডভাইস দিতে পারি। তো এই ধরনের কোনো রিকমেন্ডেশন আপনি যদি খুব ছোট্ট করে 2 মিনিটের মধ্যে বা 3 মিনিটের মধ্যে যদি আপনার বক্তব্যটা দিতেন, মাননীয় সিএজি মহোদয়। Thank you very much, Dr. Stiak.
প্রথমে আমি মামুনুর রশিদ সাহেবের কথা সূত্র ধরে বলি, একটা মাঝে মাঝে আমরা প্রায় শুনি আইটি ইজ নট এ প্যানেশিয়া, ডিজিটাল ইজ নট এ প্যানেশিয়া, কিন্তু এটা আমার কাছে খুব একটা অ্যাকসেপ্টেবল মনে হয় না। আমাদের মতো সোসাইটিতে ডেফিনেটলি টেকনোলজি ইজ এ প্যানেশিয়া, কারণ টেকনোলজিক্যাল ইন্টেন্সিটি কিন্তু অনেক রকমের মানে ওপেকনেস কমিয়ে দেয়, এবং এটাকে যদি মোটামুটি একটা রোবাস্ট ওয়েতে সিকিউরড ওয়েতে ম্যানেজ করা যায়, তাহলে আমি মনে করি পাবলিক মানি ম্যানেজমেন্ট, যেহেতু আজকের বিষয়টা পাবলিক মানি ম্যানেজমেন্টে কিন্তু আপনি যদি বলেন এনবিআর বলেন, ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট বলেন, ট্যাক্স কালেকশন বলেন, এক্সপেন্ডিচার পেমেন্ট প্রসেস, যেমন আইগাস, আপনাদের জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে অ্যাজ অফ টুডে বাজেটারি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো ট্রানজেকশন আপনি সিস্টেমে এন্টার্ড না করে পেমেন্ট হচ্ছে না। জাস্ট সিম্পল এটার যদি আপনি বলেন, ইটস এ রিভলিউশনারি চেঞ্জ। অর্থাৎ আপনি, এমনও দিন ছিল আমার ক্যারিয়ার আমি দেখেছি যে অনেক সময় অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন 3 বছর আগের অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনে আপনি 3 বছর পরেও বের করা যেত না। আর এখন অলমোস্ট রিয়েল টাইমে রিপোর্টিং, এখন ফিজিক্যাল রিপোর্ট রিয়েল টাইমে করার মতো একটা ট্রানজিশন পাতে আমরা পড়েছি। দিস ইজ এ ভেরি গুড সাইন। কাজেই প্রথম কথা যেটা হবে যে আমাদের মেসিভ অটোমেটেড এনভায়রনমেন্টের প্রতি আমাদের ইয়ে লাগবে, এবং কম্প্রিহেন্সিভলি আমাদের এটা কিন্তু একটা পলিসি ডাইরেকশন থাকতে হবে, এবং এটা হচ্ছেও যে আমাদের এক্সটেন্সিভ ডিজিটাইজেশন করতে হবে অল গভর্নমেন্ট ট্রানজাকশন। এটা একটা নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি অলরেডি আপনাদের বলেছি ইকোসিস্টেমে অডিট আছে, অ্যাকাউন্টস অডিটর জেনারেল আছেন, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি আছেন, মিনিস্ট্রি গুলো আছে, প্রত্যেকটা যার যার যে রেসপন্সিবিলিটি আছে। এই রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে একটা জিনিস অনেক সময় লেকিং হয়। আপনি একজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি এমপি হয়ে আসছেন, ডেফিনেটলি ওনার কাছ থেকে ডক্টর নাজরিনের এক্সপিরিয়েন্স বা এডুকেশন ওনার কাছ থেকে তো আশা করতে পারেন, অথচ ওনার দায়িত্ব, এই যে এস্টিমেট কমিটির দায়িত্ব হলো গিয়ে ইভ্যালুয়েট করা মিনিস্ট্রি তার অ্যালোটেড ট্যাক্সপেয়ার্স মানিগুলা সে এক্সপেক্টেড জায়গায় অ্যালোকেট করা হচ্ছে কিনা, এটা এফিশিয়েন্টলি এবং ইকোনমিক্যালি ইনভেস্ট করছে কিনা, রাইট সেক্টরে ইনভেস্ট হচ্ছে কিনা, এটা ওনার মনিটর করা। কিন্তু মনিটর করতে গেলে তো ওনার এক্সপার্ট নলেজটা হায়ার করতে হবে। আমার মনে হয় এই জায়গায় একটা বড় ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বলেন, এস্টিমেট কমিটি বলেন, ওনারা অন দেয়ার ওন অ্যাপ্লাইং দেয়ার কমন সেন্স ওনারা মনিটর করবেন। এটা আমার মনে হয় না কোনো দেশে এটা সম্ভব, ইভেন ইন ডেভেলপড ডেমোক্রেসিতে সম্ভব না। তো যার কারণে আমার মনে হয় এখন সময় আসছে আমাদের একটা এক্সপার্ট লাইন আপ, এই প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেমে যারা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কাজ করছে, আপনি এক্স এনটিতে বলেন, মিনিস্ট্রি গুলাকেও এভাবে সাপোর্টের জন্য এনবিআর, ট্যাক্স পলিসি। আপনি আমাদের বাই ডিজাইন আমাদের সিভিল সার্ভিস হলে গিয়ে জার্নালিস্ট ইনটেক, সঙ্গত কারণে তারা মোর অফ এ ব্যুরোক্রেট রাদার দেন অফ এ এক্সপার্ট। ওনারা বাই এক্সপিরিয়েন্স অনেক কিছু হন, কিন্তু ওভার দি ইয়ার্স আপনি বাই দিস টাইম তো অনেকদিন চলে যায়। এই কারণে আমার মনে হয় এখানে এক্সপার্ট লিঙ্কেজ, একটা এক্সপার্ট গ্রুপ লিঙ্কেজ ইকোসিস্টেমের প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে লিঙ্ক করার ব্যাপার আছে, ইনক্লুডিং অডিটের কাছেও। এই বিষয়টা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আরেকটা বিষয় হলো গিয়ে, আপনি এই কথাটা আমি একটু বলে রাখা ভালো, অনেক সময় আপনারা বলছেন যে গভর্নমেন্ট সিস্টেমে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি একটু হামলি বলতে চাই, কোর গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার দিস ইজ নট কমার্শিয়াল ট্রানজেকশন। এটা কোনো ওই যে কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডের ব্যালেন্স শিট বানানো বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানানো না। এটা ওই যে আমাদের এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড রেভিনিউ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এটা আমাদের যে নন অ্যাকাউন্টেন্ট হলেও বাই এক্সপিরিয়েন্স এন্ড ট্রেনিং
যারা আমাদের অডিটর আছে তারা মোর কম্পিটেন্ট দেন দি কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ড। তবে ফিউচার ডাইরেকশন কোন সময় যদি গভর্নমেন্টকে কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটির মতো সরকার যদি তার ব্যালেন্স শিট বানায়, তার ফিজিক্যাল অ্যাসেট দিয়ে ব্যালেন্স শিট বানায়, তখন হয়তো মিক্সচার অফ কোয়ালিফিকেশনের বেশি প্রয়োজনীয়তা লাগবে। এখন একমাত্র স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ ছাড়া অন্য জায়গায় আমার মনে হয় না কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে তেমন কিছু নেওয়ার আছে। এইটা আমার মনে হয় এটাতে হবে। আরেকটা ডাইমেনশন আপনাদের আমি বলি, যেটা আমরা স্টার্টও করেছি, এই কথাটা আমার মনে হয় বলা, যেহেতু আমি অডিটর জেনারেল হিসেবে এটা জানানো দরকার, আপনাদের যারা লিঙ্ক আছে স্টুডেন্টরাও জানা দরকার। আমরা অডিট বলতে মনে করি ফাইন্যান্সিয়াল অডিট, এবং কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অডিট কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অডিট। অর্থাৎ ইউ প্রিপেয়ার দি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট and you certify whether financial statement reflects the true and fair view. But auditor general audit কিন্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল। এখানে কোয়ালিটি অফ এক্সপেন্ডিচার এবং যে পারপাসে বাজেট দেওয়া হয়েছে ওই পারপাসে খরচ করা হয়েছে কিনা এবং উইথ কোয়ালিটি করা হয়েছে কিনা, এই অডিটটা কিন্তু রিকগনাইজড একটা টার্ম অডিট, পারফরমেন্স অডিট অর ভ্যালু ফর মানি অডিট। দেন কমপ্লায়েন্স টু রুলস এন্ড রেগুলেশন হয়েছে কিনা কমপ্লায়েন্স অডিট করা। তো আমরা আস্তে আস্তে এখন আগের এগুলো তো আসলেই ওই যে আগে বলেছি, মানে আপনি ইকোসিস্টেমের একটা ইনস্টিটিউশন তো নিজে আগাতে পারেন না। এখন ডিমান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে এবং প্ল্যাটফর্ম রেডি হচ্ছে, ডিজিটাল আইভাস সিস্টেমের কারণে এখন ইনফরমেশনও অ্যাভেলেবল হচ্ছে। এখন আগে আমরা অডিট করার জন্য 400 জায়গায় যেতাম, এখন ওই আইভাস থেকে ডাটা নিয়ে বুঝতে পারছি যে কোন 400-র মধ্যে কোনটাতে যাব। অর্থাৎ রিস্ক অ্যানালাইসিস গুলো এখন সহজ হচ্ছে। অর্থাৎ আপনাদেরকে আমি হোপ এগেইনস্ট হোপ একটা দিতে পারার মতো একটা সিচুয়েশন ওই ডিজিটাল দুনিয়া কিন্তু পেনেশিয়া নয় যে বলে, আমার কাছে মনে হয় যে এটা পেনেশিয়া। অর্থাৎ এটা হওয়ার কারণে এখন অনেক কিছু আস্তে আস্তে আমরা পারফরমেন্স অডিটের কিছু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি এবং হোপফুলি হয়তো ইন মিডিয়াম টার্ম আপনারা কিছু এরকম রিপোর্ট যেগুলা আমার ইকোনমিস্টের অ্যানালাইসিসের জন্য দরকার হবে। যেমন আজকাল অডিট রিপোর্ট দিয়ে ডক্টর নাজরিনরাও হয়তো ইন্টারেস্টেড হন না, কিন্তু এখন আমরা টিউনিং করার চেষ্টা করছি যাতে ওইখানে আপনার ইকোনমিক ভেরিয়েবল গুলো কিছু কিছু রিফ্লেকশন অডিট পারফরমেন্স রিপোর্টে আসে, পারফরমেন্স অডিট রিপোর্টে আসে, যাতে আপনার রিসার্চের জন্য কিছু কাজে লাগে এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য তো অবশ্যই কাজে লাগে। এইভাবে আমরা আমি সময় সংক্ষিপ্ততা আছে, আমি আপনাকে যদি পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছিলাম আমাদের একটা দর্শকের প্রশ্নের ব্যাপারে, যে ন্যায়পালের ভূমিকা বাংলাদেশে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, আপনার যদি নিজস্ব কোনো অভিমত দিতেন। আচ্ছা, আমার প্রথম কথা হলো যে আপনারা ন্যায়পালের প্রভিশনটা কনস্টিটিউশন আছে, তবে আপনাকে ন্যায়পাল ভার্সাস অডিটর জেনারেল আমি একটু কথা চট করে বলে ফেলি, হাফ মিনিটে 30 সেকেন্ডে বলি। অডিটর জেনারেলের পুরো ফাংশনাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে শুরু করে তার প্রোটেকশন অফ টেনিওর অ্যান্ড প্রিভিলেজ, অল দিজ আর গিভেন ইন দিস 6 আর্টিকেলস। কিন্তু ন্যায়পালের ক্ষেত্রে আমাদের ফ্রেমাররা ওনারা, আমি এখন পরে কেন করেছেন এটা বলবো, ন্যায়পালের ক্ষেত্রে ওনারা কিন্তু পাসিংলি এটা ছেড়ে দিয়েছে। অডিটর জেনারেল কিন্তু পাসিংলি ছাড়ে নেই, আটগাট বেঁধে কিন্তু প্রভিশন করে দিয়েছে যাতে এটা there shall be a comptroller and auditor general, there shall be, অর্থাৎ even parliament doesn't have any scope to যে অডিটর জেনারেল অফিস এস্টাবলিশ করবো না, এটা পারবে না। কিন্তু ন্যায়পালের ক্ষেত্রে বলছে পার্লামেন্ট যদি চায় ন্যায়পাল, আইন দিয়ে ন্যায়পাল করা যাবে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তাইলে এখানে ন্যায়পালের রিকোয়ারমেন্টটা কখন তৈরি হবে এটা পার্লামেন্টের উইজডমের উপর ছেড়ে দিয়েছে আমাদের ফ্রেমাররা। এবং এইটাও ন্যায়পালেরটা ডিপেন্ড করে, আমার পার্সোনাল মত হলে গিয়ে বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকোসিস্টেমে বেসিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কে যে ইনস্টিটিউশনস এন্ড প্লেয়াররা আছে, এইটা যদি ফার্স্টে আপনি থিতু করেন, অর্থাৎ এটা স্টেবল একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেন, দেন ন্যায়পালের মতো প্রতিষ্ঠান মোর ইফেক্টিভলি করবে। কিন্তু ডিজারেট ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক রেখে আপনি ন্যায়পাল করলে, আই শুড বি ভেরি অনেস্ট, আপনি আরেকটা প্রতিষ্ঠান বানালেন, ওই প্রতিষ্ঠান তারপর আপনার ওইটার জন্য আবার একটা বাজেট দিলেন। আপনাদের মনে আছে কর ন্যায়পাল একটা হয়েছিল না মাঝখানে, এবং আলটিমেটলি দেখা গেল কর ন্যায়পালের জন্য 20 কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে বছরে, কিন্তু আলটিমেটলি এটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না, পরে এভলিশ করতে হলো। এই কারণে আমি মনে করি ন্যায়পাল মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের ফ্রেমাররা ফোর্সি করেছেন, কিন্তু এটার সাথে আমাদের ম্যাচুরিটি অফ গভর্নেন্স এর সাথে সম্পর্কিত আছে। আমরা উই ক্যান হোপ যে হয়তো একসময় হবে, আমরা এখন থেকে আলাপ আলোচনা শুরু করতে পারি।
থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ সিরিজ মহোদয় আপনার মূল্যবান ওপিনিয়নের জন্য। সো আমাদের বক্তব্য অনেক কিছু উঠে এসেছে। সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা আরো ফার্দার আমাদের অতিথির কাছে যেতে পারছি না, যদিও আমি জানি যে আমাদের অনেক প্রশ্ন ছিল যেগুলো আমরা এখনো ডিসকাস করার ছিল, বাট আমরা এখন পারছি না। ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করব, তখন আমরা অবশ্যই ফার্দার ডিসকাশনে যাব। সো এখন আমাদের আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসছে, যেখানে গভর্নমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এখানে ইরেগুলারিটি কিছু ইস্যু আছে, রিসোর্স ক্যাপাসিটি আছে, আমাদের অ্যাওয়ারনেসের অনেক সমস্যা আছে, আমাদের এনজিও সেক্টর থেকে যথেষ্ট স্টেপ নাই, এবং জনগণের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ততটা নাই, স্বল্পতা আছে। সো আমরা পলিসি রিফর্মের কথা শুনলাম, যেই সমস্ত পলিসির কথা বললেন আমাদের মাননীয় বক্তারা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে যে আমরা শুনলাম, অবশ্যই এগুলো অনুকরণীয় হবে। হয়তো কিছুটা যদি কার্যকর হয়, রূপান্তরিত হয় ভবিষ্যতে, তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামের সার্থক বলে মনে হবে। সো আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ল পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য যারা পার্টনার, সবার পক্ষ থেকে আমি আমাদের সম্মানিত অতিথিকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি, এবং আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদের জন্য, এবং এটা অবশ্যই আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি উপকৃত হয়েছে বলে মনে করি। ভবিষ্যতে আমরা আরো এই ধরনের প্রোগ্রাম করার আশা রাখি, এবং আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি যাতে আমরা ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আবারও পাই আমাদের মিটিংয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইথ দ্যাট I want to conclude my webinar, and thank you very much for all the audience and all the guest speakers, and we let's see, hope we can see again, and we will set up more such meetings to enhance knowledge within our students community. Thank you very much everyone. Have a nice evening. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much.